दी खातर लड़दे हो जांदे कुर्बान कदे पुरजा कट मर जांदे छड़ दे नहीं मैदान कदे पुरजा कट मर जांदे छड़ दे नहीं मैदान कदे निगिया यादां अमर कहानी निगिया यादां अमर समाई रहंदी याद शहीदां दी यादगार ते लगदे मेले हेलो हेलो हसदे सहे तसीए ना डोले ना जरदे ने जे रबिया चर खड़िया ने सिदक सिखांदे परखे ने
सदा समा रहंदी याद शहीदां दी हर दिल दे विच सदा समाई रहंदी याद शहीदां दी। सिदक पठाली दे विच जेड़े सोने वांगू चलदे ने परे दीवाना साथ परे विच किसे तेरे चलदे ने परे दीवाना साथ परे विच किसे तेरे चलदे ने। हामी परे तूफान भी लिया हामी परे तूफान भी लिया बड़ी समाद शहीदां दी हर दिल दे विच सदा समाई रहंदी याद शहीदां दी हर दिल दे विच सदा समाई रहंदी याद शहीदां दी हर दिल दे विच सदा समाई रहंदी याद शहीदां दी। यादगार ते लगदे मेले वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हित पुरजा धरने जी ने सारा परिवार सिख कौम की खातर हस सवारिया। पर एक भी अखां दे विचों अंजू नहीं सी उन्हां दे। महाराज ने अपने पुत्तां नूं शहीद हुंदियां वेख के जकारे छड्डे। अफसोस नहीं सी कीता कि मेरे साहबजादे मेरे जिगर दे टुकड़े जिन्हां नूं हत्थी पालिया उन्हां नूं सिख कौम दे लई हस हस के कुर्बान कर दिता। धन गुरु दशमेश पिता ने इस भंडाल भरी संगत दे विच इशारा किया सी कहंदे चार वारे ने इन्हां दी खातर जे चार वारे ने तां लखां जिउंदे ने। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। धन गुरु दशमेश वर्गा ना कोई होया ते ना कोई हो सकदा। ऐदां दा बापू सानू मिले नहीं सकदा प्यारिओ जिन्हें एक वखरी कौम रचाई पंथ खालसा सजाया पंज प्यारे सजाए आप ही गुरु ते आप ही चेला। वाह वाह गोबिंद सिंह ओए आपे गुरु चेला। धन दशमेश पिता उन्हां वर्गा ना कोई होया ते ना कोई हो सकदा है। ओ बाई धर दे राजा ने
गऊ करान दियां कसमां खा के गुरु महाराज दे नाल किया वादा कि पातशाह आनंदपुर साहब दा किला छड़ दवो, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਵਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਉਹ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਭਾਣੇ ਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਟਾਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਣਾ ਕੀ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਈ ਧਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਗਊ ਕਰਾਨ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ। मेरे वाजा वाले पिता का परिवार सरसा के किनारे खेरू खेरू हो गया, विछड़ गया। मेरे पिता का जिहड़ा परिवार सी 3 हिस्सों के विच विंडिया गया। उधर धन माता गुजर कौर जी, धन बाबा जोरावर ते धन बाबा फतेह सिंह पुछदे ने, दादी मां असी किथे चले आ? हे मेरे लाल दो लालो, और जिथे तकदीर लेके जाएगी उत्थे चलांगे। प्यारो धन सी उस दादी मां का जिगरा जिन्हें जिगर के पुत्रे सिख कौम की खातर वार दिते। अज दियां दादी मां 2 दिन वास्ते पोतरे नानके घरे चले जाते, फोन कर करके कड़ता लंदियां ने, साडा पोतियां बिना जी नहीं लगता। धन सी वो दादी मां जेड़ी अपने पोतियां नूं सिखांदी रही, वेखे मेरे लाल दे लाले तुहाडे दादे ते परदादे ने सिख कौम की खातर अपनी जानां निछावर कर दित्तियां। वेखो चिट्टी चादर नूं किते दाग ना ला दिओ। दादी मां साडे गुरु पिता किथे ने, साडे वड्डे साहिबजादे किथे ने? हे मेरे लाल दे लालो साडा विछोड़ा पै चुकिया है। दादी मां असी पिता जी दे नाल असी कदे नहीं मिलांगे। मेरे लाल दे लालो जदों अकाल पुरख चाहेगा तां मेल मिलाप होएगा। समय दे सीमत विचार करांगे। संगत जी रस्ते दे विच जदों गंगू मिलदा पुछदा माता जी तुसी किथे? कहंदे गंगिया साडा गुरु साहब दे नालों विछोड़ा पै चुकिया है, साडा परिवार खेरू खेरू हो चुकिया है। माता जी मेरे घर चलो, सेड़ी इत्थे नेड़ी है, जिद्दां तेरी मर्जी। जदों टिकट का हो जाएगा मैं गुरु साहब दे नाल मेल अखा तो अन्नी सोभी मां प्रसादे बना रही है। सब नहीं विकदा, उन्होंने रिश्ते भी नहीं विकदे। दब्बे पैरी आके जदों मोहरा चुकदा गंगे ने सोचा विरत माता सोगी होगी। ओ प्यारे ओ जिस मां दा सिर दा साईं सिख कौम दे लई पार हो गया होवे, जिस मां दा परिवार खेरू खेरू हो गया होवे, नींद किथे पौना है। कहंदा माता जी धन दी थैली चोर चुक के ले गया। ता गंगे नूं कहण लगे माता जी, कहंदे वे गंगिया जिस मां दा परिवार विछड़ गया होवे मैनूं नींद
सूरकोट जी कह लगे ओ गंगेया इन्हां बच्चों ते कर लै। कहना माता जी विरध हो गए हो, अखां दी रोशनी घट गई, भुलेखा पे डाडे रब ने की कहर गुजारिया, अंधेरी रात ना दिसे मैं हाथ मारिया। डाडे रब ने की कहर गुजारिया, अंधेरी रात ना दिसे मैं हाथ मारिया। ऐथे चोर ने लुटेरे आम घूमदे, मैं आखा गल पक्की अम्मी। बागियां नु गारियां बने ले आया मैं सेवक। मैं तो अड्डी जित ला के करा, मैं तो अड्डी जित ला के जो बड़े मेरा हक है अम्मिया। पंड पाप दी तार दी जखूर दी दवाई वे, जागदी रही मैं नींद पल भी आई वे। ओ बुट तार दी जखूर दी दवाई
ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ ਮੈਨੂੰ ਆਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਤਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਮਿਹਣੇ ਤੱਕ ਮਾਰਤੇ ਸੀ ਗੰਗੇ ਨੇ ਵੇ ਬੇੜਾ ਵਹਿ ਜੇ ਤੇਰਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਨਮਕ ਖਾ ਕੇ ਕੀ ਖੱਟ एक बदनामी लेके चले गया तू जग दे उत्तों। प्यारे माता बुजुर्ग कौर जी ने बड़िया चिंता दे तरले भी करे पर वो ना टलिया। मरंडे जाके जो शिकायत की, कहना गुरु गोबिंद सिंह दे साहबजादे मेरे घरे लुके बैठे ने, जाके गिरफ्तार कर लो। जेड़ा गंगा कहना सी माता जी मेरे घरे चलो, जदों टिकटका हो जाएगा मैं गुरु साहब दे नाल मेल मिलाप करा दांगा। कहते नहीं एक बजुर्ग हुंदा ते एक बच्चे हुंदे ने, इन्हां नूं जाओ दादी मां असी गुरु गोबिंद सिंह दे सपुत्र हाँ, असी सिद्ध को नहीं हारदे। जो पहली पेशी हुई सी ना साहिबजादियां दी, मैं सिर्फ छोट विचार कर रही हाँ। समय दी सिमत जिन्ना के इन्होंने सानू समा बख्शिया है। आप जी जानी जानो इतिहास आप जी नू पता है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी दे माता जी बच्चों नू सिखावा दंदे रहे। धन सी साहिबजादे जी ने उह सिक्ख्या नू पल्ले नाल बन्निया। 8-9 सालों की उम्र हुंदी की है, अज दे बच्चे नू ना सी एक टॉफी दे दीए बच्चा उधर नू ही तुरन लग पैंदा है। किन्ने उन्हां नू लालच ते डराबे दिते गए पर सिद्ध को नहीं सी हरे। पहली पेशी हुई, दादी जी नू नमस्कार की, सफाई आके कहन लगे मैं भी चलांगी। कहंदे नहीं होया है। सोहणियां सोहणियां दस्तारां सजा दी है, मुखड़े चुमदी है ते एक धर्म की लाज रखियो। दादी मां जे सिक्खी लई सानू जान कुर्बान करनी पई ना असी कर दांगे। जे साडा बंद बंद भी कटिया जावे ना असी सोचांगे कि साडी जिहड़ी जिंद जान है असी कौम दे लेखे कुर्बान होगी। प्यारो पहली पेशी होई तां की वेखदे ने मेन दरवाजा बंद है ते छोटा दरवाजा खुले ते धन बाबा जोरावर धन बाबा फतेह सिंह एक दूजे के मुंह वाल वेखदे ने। कहंदे वीरा की वेखदा है? कहंदा वेखदा है कि इन्हां ने मेन दरवाजा बंद करिया है ते छोटा दरवाजा खोलिया है। कहंदा सोचदा होएगा शायद असी जदों असी इस दरवाजे राही झुकांगे शायद असी इहनूं झुक के सलाम करांगे। साहिबजादियां ने पहलां अपने चरण छो कड्डे ते सूबे नूं विखाई जुत्ती। कहंदे सूबिया ए जिहड़ा
ਸੀਸ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਝੁਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਾ। ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਜੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾਇਓ, ਦੇਹ ਤਰਪ ਘੰਟੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਸੀਸ ਨਾ ਝੁਕਾਇਓ। ਬੜੇ ਰੀਸਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਚਲ ਗਏ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਿਆਰੋ, ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸਰ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੁਬਾ ਸਰਹੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਆ, ਝੁੱਕ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰੋ। ਸੁਬਿਆ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਅਕਲ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਸ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕੀ ਹੈ? ਹੱਸਣ ਖੇਡਣ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਹਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਉਹ ਗੱਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾ ਦਾਂਗੇ। ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੀ ਈਨ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੋ। ਉਹ ਸੁਬਿਆ, ਤੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰਾਬੇ ਦਿੰਨਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਮੌਤ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਅ ਹੀ ਚੜਦਾ ਏ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਲੜੇ दीन के हित, ओ पुरजा पुरजा कट मरे जो कबू न छड़े खेत। धन मेरे साहबजादे इन्ने लालच ते तो गंगू सी जिन्हें इन्ने साल गुरु घर दी सेवा करके नमक हरामी ने गुरु महाराज दी पिठ दे पिछे वार किया। इको मोती महरा सी, ओदी दुध दी कीमत की सी प्यारे, ओदे परिवार नूं कोल्लू दे विच पीड़ के शहीद कर दिता गया सी। एक दुध दे गिलास दी कीमत सी। बड़ा औखा है कहना सखाड़ा है प्यारे, जिन्हां दे परिवारां दे जी जांदे ने ना उन्हां नूं पुछ के वेखो। अखां दे सामने परिवारां दे सामने ਸਿੰਘਾਂ नूं शहीद कर दिता गया सी। किन्नी बेइंसाफी हुई है साडे नाल, किन्ना धक्का होया साडे नाल, पर असी जुलम ते जुलम सहंदे रहे। मेरे वाजा वाला पिता कहंदा जे कोई जुलम करदा तां फिर हथियार चक लो, फिर बख्शो ना उहनूं। धन दशमेश पिता दे साहबजादे मोती महरा दुध लेके आउंदा है ते दादी मां नूं कहंदा, दादी मां जे किते सेवा मैनू नसीब हुंदी ना मैं पालकी दे विच बिठा के साहबजादियां नूं लेके जांदा, पर मेरी बदनसीबी वेखो, मैं तो तुहानूं इन्ना भी नहीं कह सकदा कि तुसीं मेरे घर चलो। दादी मां ने बुक्कल दे विच ले ली, मोती महरिया ओ जेड़ी तू सेवा कीती है रहिंदी दुनिया तक तेरा ना चमकदा रहेगा, चमकदा है ते रहिंदा रहेगा। तुहानूं पता है उस सरहंद दी धरती दे उत्ते मोती महरे दा गुरुद्वारा सोभत है। करदे हो ना तुसीं गिलासां दे दर्शन करदे हो, जिन्हां गिलासां दे विच साहबजादियां नूं दुध छकाया। माता मैदाने जंग च गुरु साहब दे नाल लड़दा लड़दा शहीद होया सी, मारिया नहीं सी गया। जे मेरी मनो इन्हां साहबजादियां नूं छड़ दिता जावे। दादी मां उस कचहरी दे विच सारे इक्को सार दे नहीं सी, एक हां दा नारा मार के गया है। पंजे उंगलियां एक सार दियां नहीं हुंदियां प्यारिओ। हां दा नारा मार के गया। कहंदे बलदी ते तेल पाउण वाले भी बथेरे हुंदे ने। सुच्चा नंद ने आके कहा, कहंदा पुछो तां जे साहबजादियां नूं छड़ दिता जावे तां की करोगे? साहबजादियां ने पता की किया, कर देंगे। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। सुनिया नवाब जी, इन्हां ने वड्डे होके और साडी मौत दा कारण बनना है, इन्हां नूं खत्म कर दिता जावे। हुक्म कर दिता छोटे साहबजादियां नूं, गुरु गोबिंद सिंह दे साहबजादियां नूं जिउंदियां नूं नीहां दे विच चढ़ा दिता जावे। उस दादी मां नूं पता सी कि मेरे बच्चियां ने वापस मुड़ के नहीं आउणा। साहबजादियां नूं भी पता सी कि दादी मां दी गोद सानू नसीब नहीं होनी। धन सी साहबजादे ना उड़की दादी असी मुड़ी नहीं
ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਉਸ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਉਸ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਵਾਬ ਜੀ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਪਾਪੀ ਹਥਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਰੋਂਦੀ, ਅੰਬਰ ਰੋਂਦਾ, ਆਸਮਾਨ ਰੋਂਦਾ ਏ। ਲੋਕ ਹਾਹਾਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। 8-9 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿੰਦਾ ਵੱਡੇ ਸਾਕੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਰੋਂਦੀ ਹੈ, ਕਰਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੇਬਸ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਕੋਲੋਂ, ਹੈ ਇੰਜ ਬਿਆਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਦੀਵਾਰ
ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਰਿਓ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਾਰਾਂ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਜੋਦੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਐਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਰਿਓ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਜਕਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੈਲੋ ਸੋ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਭੈਣ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਹਲਕਾ ਪਾਇਲ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਲਕਾ ਪਾਇਲ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਹੋੜਾ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਜ਼ਾਮਪੁਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਹ, ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਰਲੱਥਾ ਜੱਥਾ, ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇਬੀ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਿਹੋੜਾ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਨਕੀਰ ਸਿੰਘ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਾਲੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਹੋੜਾ, ਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਹੋੜਾ, ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਹੋੜਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਸਿਹੋੜੇ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲੂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠਣਗੇ। ਸੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਚਾਰੇ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ DSO ਪੰਜਾਬ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ DSO ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਟਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਉਹ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਵੀਰਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਡਾਣਾ,
ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 1100 ਰੁਪਏ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਿੰਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 5100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਭੇਟਾ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ 700 ਰੁਪਏ, ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 200 ਰੁਪਏ, ਫਿਰ ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 1000 ਰੁਪਏ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲਪੁਰ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 1100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਭੇਟਾ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਇੰਦਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੰਦਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਸੀਦਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਪੀਆਂ ਛਪ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਹਰਵੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਵਾਲੋਂ ਵਾਲੇ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਬਾਬਾ ਹਰਵੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਵਾਲੋਂ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਵਾਨਾ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਹਰਵੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਵਾਲੋਂ ਵਾਲੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 4 ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਮੋਰਾ ਵਾਲੀ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਲਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਦਿਨ ਹੈਗਾ 15 ਜਨਵਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਕਾਲਮ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਨਸਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕਾਲਮ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਿਆ। 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ, 2 ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਨਾ ਕਰਤੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 25-20 ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ। 82 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈਆਂ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਮੰਗ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ 15 ਜਨਵਰੀ 2020 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਕਾਲਮ ਲਾਤਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਹਰਵੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਵਾਲੋਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, PB 034399 ਇਹ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ PB 01C3992। ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਹਰਵੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਵਾਲੋਂ ਬਾਰੇ।
सूरा सो पहचानिए जो लरै दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरै कबहू न छाड़ै खेत। सतगुरां दी पावन पवित्र हजूरी च सड़ बैठी, चरण कवलां जुड़ बैठी, पंथ दर्दी ते पंथ दे नाल जुड़ के इस मोर्चे का हिस्सा बन लई पहुंची समूह साध संगत जीओ। गुरु फतेह दी सांझ पाउणा करो, आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। स्टेज दे उत्तों हर एक ने अपने अंदर दा दर्द जो कौम लई अंदर है वो साझा करदे आ। कौम लई गुरु चरनां च अरदास कीती है, वाहिगुरू परमात्मा जीओ शब्द रूप दे विच हो करके इस पंथ ते आईयां भीड़ां नूं दूर करो। जिवें आप जी ने 10वें जामे विच बचन कीता सी, किरपा काल केरी भई जीत मेरी, इस मोर्चे नूं जित दा हिस्सा बनाओ तां कि बंदी सिंह जो जेल੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੱਚ ਹੱਕ ਦੇ ਲਈ ਕੌਮ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪਾਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਦਾਤਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਲੋਕ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਾਤਾ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾੜ ਸਤੀ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੇਡ ਸੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜੋ ਬੰਦੀ ਰਾਜੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ 52 ਕਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਾਜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਵਾਂਗੂ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਦੇ ਕਿ ਜੋ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਤਰੰਜ ਹੈ ਸੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖੇਮ ਖੇਲੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੁਆਰੀ ਵਾਂਗੂ ਜਿਵੇਂ ਜੁਆਰੀ ਜੂਏ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਕੇ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ ਸੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਖਤ ਖੋਹ ਲੈਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੁਲਕ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਤੋੜਾ ਨਹੀਂ, ਧਨ ਦਾ ਤੋੜਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਤੇ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ, ਤੋ ਐਡਾ ਡਰਪੋਕ ਐਡਾ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨਿੰਮੋ ਝੂਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੀਵੀਂ ਪੈ ਗਈ, ਹੱਥ ਜੁੜ ਗਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਈ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਉਹੀ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ, 1984 ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਥਰ ਥਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੱਥ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਵਤਾਕਾ ਕਿਨੋ ਵੱਡੋ ਕੱਲੂ ਮੈਂ ਸਾਕਾ, ਜਦੋਂ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਏ ਮਾਨ ਨੇ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਦੋ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਭਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਹੀ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੀਜਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇਹ ਦੋ ਤੇ ਹਨ
ਤੀਜਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਭੇਜੇ ਹੈ, ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਭੇਜੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁਤ ਤੋਹੇ ਨਿਵਾਜਿਆ, ਪੰਥ ਪਰਚੁਰ ਕਰਵੇ ਕਹਿ ਸਾਜਿਆ, ਜਾਏ ਤਹੇ ਤਾਂ ਧਰਮ ਚਲਾਏ, ਕਬੁੱਧ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕ ਹਟਾਏ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਪੰਥ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਸਾਜਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉਖੇੜੇਗਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਰਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਕੱਢ ਲਈ, ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਨਾਲ ਤੀਜਾ ਧਰਮ ਸਿੱਖ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਤੀਜੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰੋਗੇ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੋਗੇ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਏ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੀਜਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੀਮਤ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੋ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੋ। ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣ ਕੇ ਜੋ ਹੱਕ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸਾਂਝਾ ਸਮਝੋ, ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਓ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਨਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਟੇਜ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਿਆ ਹੱਕ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਨਾ ਆਸਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਭਾਵੇ ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੁਰਦੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਪ ਤਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੀ ਵੇਖਣ ਆਏ ਨੇ। ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਨਹੀਂ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਨ ਹੀ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸਟੇਜ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲਹਿਦਾ ਦੇਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਪਣਾਉਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਜ ਵੀ ਹੌਲੀ ਪੈ ਜਾਣੀ। ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦਰਦੀ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਕਮੇਟੀਆਂ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਭ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਹੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 4-5-7 ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜਿਆਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਮਿਲ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਐਦਾਂ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ, ਥਰ-ਥਰ ਕੰਬ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋ, ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਲੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਲ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੌਮ ਲਈ ਕਰਕੇ ਆਂਦੇ। ਮਾਣ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ ਹੀਰਾ ਜੰਮੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੇ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਗਲੇ ਵਾਰੀ ਆਵਾਂ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸੁਰੰਗ ਪੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਲਾਂਭੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਮ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੀਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੋਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਿੱਕ ਪਾੜ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸਮਾਨ ਪੜ ਕੇ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ। ਇਹ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਪੈ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ ਤੇ ਉਸ ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਉਦਮ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਭੱਜਣਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਮਾਰੇਗਾ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਹੀ, ਜੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਰਹਿਣਗੇ,
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਪੰਥ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੀਜਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਰਹੇਗਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜੋ ਪੰਥ ਦਾ ਦਰਦ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿਓ। ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰੋ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਵਾਲੋਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਲਵਾਂ, ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਦੇ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸਾ ਸਾਧ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲਓ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੋਏ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਰਵਾਲੋ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ, ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਲ ਸਮਾਣੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 5150 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੇਟਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕੀਲ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਮਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਮੂਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ 'ਚ ਨਾ ਵੀ ਹਾਲੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਗੱਲ ਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਹ ਇੱਕ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜੰਮੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜੇਲਾਂ ਝੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤੈਅ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਤੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੋਰਚੇ ਜਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਬਰਗਾੜੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਬਹਿਬਲ ਵੀ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਬਰ ਆ, ਜ਼ੁਲਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿੱਤਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਿੱਤਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਿੱਤਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ।
ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ, ਵੱਖਰੀ ਨਸਲ, ਵੱਖਰੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਨ ਦਾ, ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਆ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਤੇ ਦੁਖਦਾਇਕ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਹਾਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੋਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਗਭਗ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿੜਾ ਦਾ ਹੀ ਕੇਸ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖਿਲਾਫ ਨਿੱਤਰ ਗਏ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 57 ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ 14 ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿੜਾ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਕੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਨਿਰਮਲ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸ਼ਰੀਫ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦੇ, ਪਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ 1978 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1995 ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਟੇਟ ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿੜੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 27 ਸਾਲ ਜਾਂ 26 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਹੁਣ 31-32 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹ ਕਸੂਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਇਹ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਭਖਣਾ, ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਹਾਲੇ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਰੋਲ, ਬਣਦੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਲੀਕਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰੀਏ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਕਹੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਰਸਤਾ ਬਸਤਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਾਇਕ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ, ਫੀਲਿੰਗ ਆਈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਢੁਕਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਾ, ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਚੜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਆ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ, ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਦੇਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿ ਦੇਣ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਸਬ ਲੱਗੇ। ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵਿਸਾਖਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਵਜੋਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੱਲੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੀਰੇ ਕਿਸਾਨ, ਭਾਵੇਂ ਲਤੀਫਪੁਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੱਟਣ ਲਈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਹਿਬਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰਨ। ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੀ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ, ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹਾਂ ਔਰ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਭੇਜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਔਰ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਭੇਜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪ ਸਭ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਡੀ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ, ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਕਾਲੇ ਦਿਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਈਏ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਂ ਵੀਰ ਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਜੀ ਜਟਾਣਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੱਸ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੇਸ ਇੰਨੇ ਲੰਮਿਆਂ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾ, ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਕੀਲ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੋਪੜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦਾੜੀ ਚਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਜੀ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਤ ਸੰਗਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਜੋ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ 1947 ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੌਮਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ
ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸੁਹਿਰਦ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਚੰਬਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਇਸ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ, ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ ਉਸ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਮੋਢੀ ਸੱਜਣਾ ਚੋਂ ਸਨ। ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲਿਓਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਹ ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਬੋਲੇ ਸੋਹਣਾਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਖਾਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿਸੇ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਵਾਰਾ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੰਗ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਵੀ ਕਿੱਡੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਵਾਂ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਭਾਵੇਂ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜਿੱਦਣ ਸਾਰੇ ਸੰਘ ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਵਾਲੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਨਵੇਕਲੇ ਸੱਜਣ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਹਨੁਮਾਈ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ 1982 ਤੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋ ਸੱਜਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਮੌਰ ਆਗੂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੇ ਚਾਈਨਾ ਵਰਗੀ ਦੀਵਾਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਆਗੂ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੰਥ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਰਮੌਰ ਆਗੂ ਬਣ ਗਏ ਸਾਡੇ। ਅਸੀਂ 1999 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ 20ਵੀਂ ਸਨ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਲਈ। ਉੱਥੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਬੜੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਆਏ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ, ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟੌੜਾ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਗਏ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਹਾਰਨਾ ਕਰਦਾ ਏ ਵੀ ਜੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਸਿਰਮੌਰ ਸਿੱਖ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਣ ਕੇ ਬਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਇਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਸ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਅਸੀਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਦਸੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਮੇਰੇ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਦੋ ਗਵਾਹ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੀਮਾ ਮੁਖੀ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਬਠਿੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੋਰਚਾ ਤੋੜਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਥੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਗਏ ਸੀ। ਕੁਛ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਥੀ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਈਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਥੇਦਾਰ ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੱਲ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਬੜੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਏ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸਤੀਫਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨੇ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣੋ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੋਭਦੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਜਾਓ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਵੇਕਲਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੀਮਾ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਦੱਸਣਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਾਹਿਬ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮਤ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਓ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਥ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਓ, ਬੇਨਤੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਹੈ। ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਇੱਕ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਹੈ। ਰੱਬ ਕਰੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇਹਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ
ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਮੰਨੇਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਤਦੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਇੰਨੀ ਉਭਾਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਹਰ ਪੰਥਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ, ਹਰ ਪੰਥਕ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਹੋ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਜੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦਾ ਹੀ ਗਿਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਗਿਣੀਏ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ 144 ਦਫਾ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਚੌੜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਐਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਏ ਆ, ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ 144 ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਚਾਹਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਕੀਲ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਰੁਸਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਰੋਪੜ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਧੰਨਤਾਯੋਗ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਭਾਈ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਵਾਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। कुल आलम सुल्तान वालिए दो जहान, आवाज़ ए शबद मुजस्समा है आब हयात, समग्र कायनात दे पातशाह, राजान राज पानान पान, देवान देव उपमा महान दे समर्थ गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दी मुकद्दस हजूरी च हाजरीन, गुरु की संगत बलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं कुछ दिन पहला भी आया सी संगती रूप च ते बैठ के चला गया सी। अज भी संगती रूप च ही आया सी, जाना चाहता सी। संगत दा हुक्म हो गया ते 2 मिनट तुहाडे दर्शन कर ले। मैनू बोलण नू कह रहे सारे भी तुसी बोलो, हिम्मत नहीं पैंदी बोलण दी, अवस्था नहीं है। क्योंकि जदों रात नू सोना तो इंदिरा गांधी चुड़ेल बन के ना, डैन बन के, बेअंता बुच्चड़ सराहने ते खड़ खड़ के हसदा है। हसदे ने भाई मर्यादा जी चुड़ैल का रूप धारण करके इंदिरा गांधी हसदी है भी मैं थोड़े तख्त नूं ढाया, तुहाडियां मैं पग्गां रोलियां, ते जिन्हां दी मैं पग्गां रोलियां मेरे पोते पिछे उहदे सिर ते पग्गां रख रख के दौड़े फिरदे ने। इन्हां नूं जिन्हां ने पग्गां बचाईयां, इन्हां नूं उहदा फिक्र नहीं, वो बहुत खुश ने, वो ते नरकां दे विच भी खुश ने। इंदिरा गांधी चड़ेल बन के भी खुश है, बेअंता बुच्चड़ राक्षस बन के भी खुश है। क्यों? क्योंकि कहते जिन्हां पिछे असी जिन्हां नूं मारिया, जिन्हां नूं मकाया, वो तो साडे फिर साडे पिछे तुरे फिरदे ने।
ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੇ ਬੁੱਚੜ ਦੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਤਾ ਐਮਪੀ? ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਕੌਮ ਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਮੋਰਚੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੱਗਾ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੱਗਾ ਲਤੀਫਪੁਰ ਦਾ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੱਗਾ ਜੀਰੇ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਫਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸਫਲਾ ਹੋਣਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਡਿਆਂ ਤੇ ਹੀ। ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਖਿਤਾਬ ਗਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਲੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਫਲ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੀ ਵੀ ਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੈਠੇ, ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ, ਹੋਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਲੰਗਰ ਸਾਂਭਿਆ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਾਂਭੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਿਸਾਨੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਆ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਲੜ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ? ਭਾਈ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਕੀ ਕਮੀ? ਕੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ 7 ਮਹੀਨੇ ਦੌੜਦੀ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਲਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਿਆਣੇ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਰੋਣਾ ਹੀ ਸੱਚਾ ਹੀ ਰੋਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰੋਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ? ਦੁੱਖ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ, ਕੌਣ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਕੌਣ ਰੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ? ਕੀ ਬੋਲੀਏ ਦੱਸੋ? ਬੁਲਾਰੇ ਆਣਗੇ, ਬੋਲਣਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੜੇ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚੇ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਖੋਟ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਪ ਤਪ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਪੈਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਭਗਤੀ, ਐਡਾ ਜਪ ਤਪ, ਉਸ ਤਪਸਵੀ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਡਰ ਕੇ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਵਿੱਚੇ ਮੈਂ ਵੀ, ਸਭ ਚੌਧਰ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਸਭ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਮੈਕ 'ਚ ਨਾਂ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਹ ਕੋਡ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋਗੇ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ। ਆਹ ਕੋਡ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਆਹ ਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀ? ਮੇਰੀ ਫਲਾਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਮੇਰੀ ਫਲਾਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਮੇਰੀ ਫਲਾਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕੌਮ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜੇ। ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ, ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਰਤਾ ਲਓ, ਬਹਿ ਜਾਓ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਰੋਪੇ ਪਾਉਣੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਟਾਰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਜਾ ਕੇ ਆਓ ਭਾਜੀ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਅਸੀਂ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ, 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਪਾਣੀਆਂ ਇੱਥੇ ਵੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਲਾਂਡਰਾ ਮੋੜ ਤੱਕ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਪਾਸ ਹੈ ਲਾਂਡਰਾ ਤੱਕ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਚੌਂਪੜੀਆਂ ਦਿਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਟਿਕਾਣੇ ਦਿਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ
ਮਨਾਂ ਦੇ ਖੋਟ ਕੱਢੀਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟੈਗ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡੀਏ, ਛੱਡ ਦੋ ਸਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਨਮਾਣੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਯੋਧਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ ਜਾਂ ਸਪੀਕਰਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਆ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ। ਆ ਕਿਰਪਾਨ ਜਾਂ ਪੰਜਕਾਰ ਆ ਨਾਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਓਨੈਸਟ ਪਰਸਨ ਆ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪਰਸਨ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਾਰ ਪਾ ਕੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਆ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰੂਪ ਵੀ ਸੰਭੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਤਾਂ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਸਤਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੁਹਾਰ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਖੜੋ, ਦਿਖਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਆ ਕੌਮ ਸਾਡੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਰੇ ਤਗੜੇ ਹੋਵੋ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਅਖੀਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਬਈ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਪੰਥ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਲੱਗਾ, ਪੰਥ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਪੰਥ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਨਤ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਉੱਨਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਾਣੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਥ ਕੋਲ ਜੇ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? ਜੇ ਭਾਈ ਸਤੀਦਾਸ ਭਾਈ ਮਤੀਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਖੋਪਰ ਉਤਰਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ? ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਸਟੇਜਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਆਸਣ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਣਾ, 2 ਦਿਨ ਚੱਲਣਾ ਜਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਜਾਪ ਨਾ ਟੁੱਟਣ। 1-1 ਘੰਟਾ 2-2 ਘੰਟੇ ਲਵਾਈ ਜਾਓ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਇੱਥੋਂ ਜੇ 1 ਘੰਟਾ ਕੋਈ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਲੇਗਾ ਤੇ ਕੀ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਗੋਡੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਸਾਡੀ ਸੜ ਜਾਏਗੀ? 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਜਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਬਾਣੀ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਾਪ ਕਰਨਾ, ਜਾਪ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਖਿਮਤ ਦਾ ਜਾਜਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਭਾਈ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਬੜੇ ਘੱਟ ਨੌਜਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੁਵੇਗ ਸਿੰਘ ਹਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਵੀਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਹਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ੰਭੂ ਤੋਂ ਹੋ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਰਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਰਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸ਼ੰਭੂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਖਿਮਤ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਇਓ ਜੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਵਾਨਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਪਿੱਛੇ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ, ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਸੰਗਤ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਸੰਗਤ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਹੈ, ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਕਿ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਸਕੇ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਖਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਡੀ ਉਹ ਵਿਚਾਲੇ ਖੜੀ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ PB 111813 ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬੁਲਾਰੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਛੋਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬੱਚੀ ਹੈ ਗੁਰਨੂਰ ਕੌਰ,
ਇਹ ਕੇਵਲ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਨਹੀਂ 2 ਨਹੀਂ 5 ਨਹੀਂ 10 ਸਾਲ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 4 ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ 10 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, 4 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਭੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਲੰਧਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ ਨੇ। ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਭੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਣੀ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਬੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਲਾਲ, ਉੱਚੇ ਸੁੰਚੇ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ, ਖੰਡੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨ ਜਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਗੜਾ ਕਿਛੈਰਾ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ, ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ। ਕੰਗਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਂ ਵਿਚਕਾਰ, ਕਰੀਏ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਗਾਈਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੁਖੋਂ ਗਾਈਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੱਖ ਅਸੀਂ ਸਖਾਉਣੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਰੀ ਕੌਮ ਬਣਾਉਣੀ। ਹਾਂ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਆਖਿਰ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਸਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿਆਉ। ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਸਿੰਘ ਹਮਾਰਾ ਨਾਮ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਡਾ ਗਾਉਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਬੱਚੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਝਾਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਗਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਲਮੀ ਸਿਤਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਸਾਡੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਸੰਦ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ ਰੱਬੀ ਕੰਦੋਲਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਮਾਣ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਰੱਬੀ ਕੰਦੋਲਾ ਜੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੀਮਾ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਪਾਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਾਇਮਾਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਈਏ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਆ ਉਹ ਚੱਲੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੱਕ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮੋਰਚਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਹੋਣਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਸਮਝ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਔਰ
ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ 1987 ਔਰ ਉਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, 2 ਨੌਜਵਾਨ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਅਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਲੇ ਅਧੂਰਾ ਆ। ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲੇ ਅਧੂਰੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਪਰਚੇ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਰਮਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਹਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਆ ਮੋਰਚਾ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ। ਕਪੂਰੀ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਪੂਰੀ 'ਚ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ। ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਮੋਰਚਾ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਔਰ ਜਨਰਲ ਸ਼ਵੇਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਬਾਬਾ ਤਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਇਨਸਾਫ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਏ ਆ। ਉਸ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਖ ਲਓ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਆ ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਾਲ, ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉੱਠਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠਣ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਫਿਰ ਵੀ ਛੱਡ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਕਟੇਟਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਆ ਉਹ ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਆਪਣੇ 6-7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਐਤਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਉਦੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਊਗਾ ਜਿੱਦਣ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਕੇ ਕੌਮ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਹਰ ਹਾਲਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਕਤ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਲੱਗੇ,
ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 3-4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆਓ ਔਰ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ। ਔਰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਇਕੱਠ ਵਧਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਇਸ ਦਾ ਇਕੱਠ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫਲ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ 15 ਅਗਸਤ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ 10-12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਡੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਤਕੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਬਾਪੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਇੱਥੇ ਭਰਨੀ ਆ। ਜ਼ੋਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਾਇਆ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੰਗਲੌਰ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਛਡਵਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਆਪਣਾ ਉੱਥੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤਬਦੀਲ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ, ਦੂਜੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ, ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਔਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਉਹ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧਾ ਲਓ, ਪਰ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਖਿਣਵਾਂ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਮਤ ਜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਹੁਣ ਕੇਵਲ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਭੁਜੰਗੀ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਵਲ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਭਾਈ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਰਾਂਸ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰੱਖਣਗੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੋਬਿੰਦ ਮਰਗਿੰਦ ਗੁਰਹਿੰਦ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਦਾਤੇ, ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਤਾਰਨੇ ਲਈ ਸਾਜਿਆ ਏ ਖਾਲਸਾ, ਰੋਂਦਿਆਂ ਛਡਾਉਣ ਹਿੱਤ ਡਿੱਗਿਆਂ ਉਠਾਉਣ ਹਿੱਤ, ਬੰਦਾ ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਸਾਜਿਆ ਏ ਖਾਲਸਾ, ਵੀਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਹਰਨ ਹਾਰੇ, ਤੇਰੀ ਲਲਕਾਰ ਸੁਣ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਰੇ, ਚੜਦਾ ਤੇ ਚੜਨਾ ਡਰੇ, ਦੱਖਣ ਪਹਾੜ ਡਰੇ, ਅਰਬ ਈਰਾਨ ਡਰੇ, ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਡਰੇ, ਦਿੱਲੀ ਮੁਲਤਾਨ ਡਰੇ, ਤੀਨ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਖਾਲਸਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਤਿਹ ਅੱਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਜੀ। ਆਸ ਹੈ ਵੀ ਆਪ ਜੋਗ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਧੰਨਵਾਜੀ ਬਣਾਓਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਓ ਤੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਆਪ ਸਭ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਕਿੰਨਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜੇ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰੰਭੇ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੀ।
ਦਿਲ ਨੂੰ ਵਜੇ ਠੋਕਰ ਗਈ ਬਲਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਉੱਠਣ ਚਰਨਾਟਾ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖ ਅਣਖੀਆਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਤੱਕ ਤੱਕ ਤੇ ਅਕਾਲ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਸਭ ਛਲੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਉੱਠਣ ਚਰਨਾਟੇ ਜਿਗਰ ਪੈ ਪੱਟ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਤਖਤ ਵੀ ਢਹਿ ਗਿਆ ਅਮਰੀਕ ਸ਼ੁਬੇਗ ਜਿਹੇ ਵਾਰ ਗਏ ਜਾਨਾ ਬਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਛੱਡੀ ਨੀ ਗੁਰਜ ਡਿੱਗੇ ਹੋ ਪੁਰਜ ਹੌਸਲੇ ਉੱਤੇ ਅਗਨ ਵਿੱਚ ਸੜਦੇ ਹੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜੀ ਸੂਰਮੇ ਜਵਾਨ ਬਲੀ ਬਲਵਾਨ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਫੜ ਝੰਪਦੇ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਬ ਦੇ ਮਾਰਦੇ ਬੜਕਾਂ ਖਾੜ ਲੜਦੇ ਮਾਸੂਮ ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮਾ ਕੋਇਆ ਅੰਬਰ ਤੱਕ ਰੋਇਆ ਭੁੱਖੇ ਰਖ ਮਾਰੇ ਅਗਾਂ ਲਾ ਸਾਲੇ ਨਗਨ ਕਰਦੇ ਵੀਆਂ ਕਰੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਸਤਗੁਰ ਦੀ ਨਗਰੀ ਮੈਂ ਨੇਰ ਜਾ ਛਾ ਗਿਆ ਪਾਪ ਚੜਿਆ ਗਿਆ ਬੜਾ ਕਰੋਪ ਟੈਂਕ ਲੈ ਤੋਪ ਗੁਰੂ ਘਰ ਢਾਤਾ ਕਰੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਲਾਗਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤਬਾਈਆਂ ਮਤਾਂ ਭੁਲਾਈਆਂ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਨੇ ਅਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਫੜਦੇ ਪਾੜ ਦੋ ਕਰਦੇ ਹੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜੀ ਸੂਰਮੇ ਜਵਾਨ ਬਲੀ ਬਲਵਾਨ ਬੈਰੀ ਨੂੰ ਫੜ ਝੰਪਦੇ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਬ ਦੇ ਮਾਰਦੇ ਬੜਕਾਂ ਖਾੜ ਲੜਦੇ ਵੇ ਸਤਵੰਤ ਵੇ ਅੰਤ ਸਿਓ ਵੇਖ ਨਾ ਜਰਿਆ ਉਦਮ ਚੱਟ ਕਰਿਆ ਜੋ ਰਹਿਣ ਕਰੀਬੀ ਇੰਦਰਾ ਬੀਬੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਛਾਨਣੀ ਕੀਤੀ ਭਾਜੀ ਛੇਤੀ ਸਿੰਘ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਐ ਵੇ ਸਤਵੰਤ ਬੇਅੰਤ ਸਿਓ ਵੇਖ ਨਾ ਜਰਿਆ ਉਦਮ ਚੱਟ ਕਰਿਆ ਜੋ ਰਹਿਣ ਕਰੀਬੀ ਇੰਦਰਾ ਬੀਬੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਛਾਨਣੀ ਕੀਤੀ ਮੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਹਾਈ ਗਈ ਹੋ ਮੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਹਾਈ ਗਈ ਸਿੰਘਾਂ ਕਰ ਅਦਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਬਦਲਾ ਤਲੀ ਤੇ ਸਿਰ ਧਰ ਕੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਮਰ ਕੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਰੀਤੀ ਜੱਗ ਤਾਰਾ ਫਿਰ ਗਈਆਂ ਲੰਡਨ ਅਮਰੀਕਾ ਅਰਬ ਅਮਰੀਕਾ ਜਰਮਨੀ ਚੀਨ ਰੂਸ ਕਮਕੀਨ ਡੁਸਕਦੇ ਨੈਣ ਖਬਰ ਜਦ ਪੜਦੇ ਹੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜੀ ਸੂਰਮੇ ਜਵਾਨ ਬਲੀ ਬਲਵਾਨ ਬੈਰੀ ਨੂੰ ਫੜ ਝੰਪਦੇ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਬ ਦੇ ਮਾਰਦੇ ਬੜਕਾਂ ਖਾੜ ਲੜਦੇ ਇੱਕ ਚੀਫ ਕਮਾਂਡਰ ਸੀ ਕਰੈਕ ਮਰ ਹਟਾ ਉਹਦਾ ਚੱਕ ਫਟਾ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਸੁਖੇ ਠਾਰ ਦਿਨ ਧੁਖੇ ਸੜਕ ਤੇ ਢਾਲਿਆ ਮਾਰ ਚਰਵਾਣਾ ਮਾਕੜ ਬਰਿਆਰ ਤਾਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਢਾਲਿਆ ਲੰਮਿਆ ਪਾਲਿਆ ਸਣੇ ਕਰਵਾਲੀ ਮਾਰ ਗਿਆ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹਿਲਿਆ ਰਜੀਬੀ ਲਾਣਾ ਸਣੇ ਉਪ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਭ ਕੰਬੀ ਖਾਲਸੇ ਝੰਬੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉਡਾਲੇ ਟੈਂਟ ਫੌਜ ਨੇ ਲਾਏ ਦੁਸਤ ਹੋ ਖੜਦੇ ਹੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜੀ ਸੂਰਮੇ ਜਵਾਨ ਬਲੀ ਬਲਵਾਨ ਬੈਰੀ ਨੂੰ ਫੜ ਝੰਪਦੇ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਬ ਦੇ ਮਾਰਦੇ ਬੜਕਾਂ ਖਾੜ ਲੜਦੇ ਬੰਬਾਂ ਨਾਲ ਬੱਬਰਾਂ ਨੇ ਧੁਮਾ ਜਗ ਪਾਈਆਂ ਘੋਰ ਤਬਾਈਆਂ ਬੱਬਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸੇਵ ਕਮਾਵਣ ਲਈ ਸੂਰਮਾ ਤੁਰਿਆ ਬਚਣੇ ਤੇ ਖੰਨੇ ਗਏ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਂਬਰ ਲੈ ਸਭ ਸਾਂਬਰ ਦੁਸ਼ਟ ਗੋਬਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਿੰਦਾ ਮੂਰਤੀ ਸੂਰੀ ਫਲੌਰ ਚ ਫੁਰਿਆ ਸੁਖਦੇਵ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਨੀ ਮਰਦ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਜਹਾਨ ਸੇਧ ਸਹੀ ਦਿੱਤੀ ਭਵੇਂ ਪੰਜ ਵੜਦੇ ਹੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜੀ ਸੂਰਮੇ ਜਵਾਨ ਬਲੀ ਬਲਵਾਨ ਬੈਰੀ ਨੂੰ ਫੜ ਝੰਪਦੇ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਬ ਦੇ ਮਾਰਦੇ ਬੜਕਾਂ ਖਾੜ ਲੜਦੇ ਠੱਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਪੌਣ ਦਲ ਚੱਲੇ ਜਾਣ ਨਾ ਠੱਲੇ ਜਿੱਧਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏ ਸਿਰ ਭਾਰ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਮਾਫੀ ਨਾ ਮੰਗੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਵਾਨਾਂ ਨਾ ਬਣੇ ਹੱਕ ਦੋ ਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹੁ ਸਿੰਘਾਂ ਨੀ ਡਰਨਾ ਮਾਰੇ ਨੀ ਮਰਨਾ ਪਾਗਲੋ ਸਮਝੋ ਲਵੋ ਨਾ ਪੰਗੇ ਬਲਿਦਾਨ ਸਰੂਪ ਕਹੇ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਛੱਡੋ ਦਿਲਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਕਰਨ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੱਕ ਛੱਡਣੇ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿਣ ਝੜਦੇ ਹੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜੀ ਸੂਰਮੇ ਜਵਾਨ ਬਲੀ ਬਲਵਾਨ ਬੈਰੀ ਨੂੰ ਫੜ ਝੰਪਦੇ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਬ ਦੇ ਮਾਰਦੇ ਬੜਕਾਂ ਖਾੜ ਲੜਦੇ ਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਜੋਸ਼ੀਲੀ ਵਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸਮੂਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਬਾ ਕਮਾਲ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਾਉਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਹੋਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਗ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸੈਕਟਰ 44 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ 4 ਵਜੇ ਕਾਫਲਾ ਤੁਰਨਾ, ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ 'ਚ। ਉੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਜਥਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਚਕੂਲਾ, ਮੋਹਾਲੀ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਤਾ ਅੱਗੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਭਾਈ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਪਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਇਹ ਸੇਵਕ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੈਦਲ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਰਾਂਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਕੇਵਲ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਭਾਈ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਲਮ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਭਾਈ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਰਾਂਸ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਜੋ ਸਟੇਜ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਰਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੈ। ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਾਪੀਆਂ ਛਪ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਰਸੀਦ ਬੁੱਕਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇੰਦਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੇ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਮਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਜ਼ਨ ਬ੍ਰਦਰ। ਇਹ 4-5 ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਰਸੀਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਦੀ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦੇਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖਣਾ। ਦੂਸਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿੱਤਣਾ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿੱਤਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਲੈਕਚਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲੋ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ 'ਚ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੱਸਣ ਨਾਲੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿੱਤਣਾ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅਸੀਸਾਂ ਥਾਪੜੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦਬਾਅ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਦੋਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਟਿਕ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਨਿਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਜਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ, ਬਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਜਹੇਦਾਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਮੋਰਾਂ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਾਉਣ, ਪਰ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪਾਉਣ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਫੋਨ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਦਿਓ। ਸਾਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਕੀ ਜੀ, 4-3.5-4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਉੱਥੇ ਢਾਡੀ ਵੀ ਆਉਣੇ, ਕਵੀਸ਼ਰ ਵੀ ਆਉਣੇ, ਕਥਾਕਾਰ ਵੀ ਆਉਣੇ, ਕੀਰਤਨੀ ਆਉਣੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੰਡ ਕੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ,
ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਹੋ ਫੇਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ, ਵੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, 2-4 ਮਿੰਟ। ਤੇ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਦੱਸਣਗੇ। ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਆ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਯਕੀਨ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋਊਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਆਈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਰਾਂਸ। ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਏ, ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਏ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ 4 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ NCB ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਜਿੱਥੇ NCB ਦੇ 2 ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ। NCB ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਫੋਰਸਾਂ ਨੇ, BSF ਹੈ, ਆਰਮੀ ਹੈ, ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਉਹ ਨੇਪਾਲ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਉੱਥੇ? NIA ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, BSF ਨੇ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਇਹ 4 ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ NCB ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਬਈ? ਤੇ ਦੂਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਘੂਕ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਏ ਦਿਨ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਸੰਦ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀਰ ਨੇ, ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਰੱਬੀ ਕੰਧੋਲਾ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਰੱਬੀ ਕੰਧੋਲਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਯਾਰ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਲਾਕਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕੌਮ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਜਾ ਆਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਂਗੇ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਲਓ। ਨਾਲ ਦੇ ਦਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਥੋੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਅੱਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਆਊਗੀ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਊਗੀ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਮਕਸਦ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ, ਲੜਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਹੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ, ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬੈਠਾ ਚੁੱਪ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਰੋਜ਼ ਦੇਖੀਦਾ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਲੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖੜਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੜਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਖੜਦੀ ਰਹੂਗੀ।
ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਹੋ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੜੇ ਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਭੁੱਲੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਚੇਤਾ ਕਰੋ ਤੇ ਚੇਤਾ ਕਰਾਓ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਝੁਕ ਗਏ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਝੁਕਾਉਣ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਮੌਕਾ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬਸ ਜੈਕਾਰਾ ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਰੱਬੀ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਇਮਾਨ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਹਿਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਰਾਵਾਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਰਾ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਗੱਡੀ ਹੈ PB 10 HW 6750, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੀਰ ਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਰਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੋ ਆਂਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੋ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਬਰਾਬਰਤਾ, ਸਮਾਨਤਾ। ਪਰ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ 47 ਤੋਂ ਹੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਨਿੱਕੀ ਮੋਟੀ ਜਿੱਡੀ ਵਰਜੀ ਮੰਗ ਹੋਵੇ, ਹਰੇਕ ਮੰਗ ਦੇ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ 1966 ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੰਗ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਉੱਥੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ, ਸਾਊਥ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਪਰ ਕਿ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਮੋਰਚੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਪੂਰੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ, ਤਾਮਿਲ ਕੌਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਸੀ, ਉਹ 6 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਲਿਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਘਰ ਵਾਲਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਿਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਉਹ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸਮਾਨਤਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜੋ ਇਹ ਜੂਝ ਰਹੀ ਆ ਆਪਦੇ ਕੌਮੀ ਘਰ ਲਈ, ਜੋ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੈ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਜੋ ਇੱਕ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਲਈ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਲਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਝੰਡੇ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ UAPA ਲੱਗਦਾ, ਟਾਡਾ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਜੋ ਬਣਤਰ ਇਹ ਜੂਝਣ ਲਈ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੋ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਬੜੇ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੰਧ ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਮਹੰਤਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਸੀ,
ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸਿਦਕ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਵੀ ਦਿਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਹੰਤ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਚਾਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੀਲ ਕਾਫੀ ਉਹ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਸਕਣ ਤੇ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਚੱਲੇ ਉਹ। ਪਰ ਜੋ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਖਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਤਿਹ ਹੋਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਨਿਹੰਗ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੰਗੂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਤਿਹਾਸ 'ਚੋਂ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਬਾਂਹ ਡਬਾਉਣ ਉਸ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਤਿਲ ਲੱਗਣ, ਜੇ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬੇ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 1000 ਤੋਂ ਲੱਖ ਕੁਰਾਨ ਲਿਆਏ ਸੀ ਆਪਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦੋਂ ਪੰਥ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ। ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹੀ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸਹੁੰਆਂ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਸਮੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨਿਆਮੀਵਾਲਾ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜੋ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਮੋਰਚਾ ਉਸ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਉੱਥੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਹਿੱਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਤਿਹ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਰਾਉਣਾ, ਜੋ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਸਫਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਤਿਹ ਕਰਾਉਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੀ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਵੇਗੀ। ਇਹੋ ਮੇਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕੇਵਲ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਣਗੇ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਤਲੇਆਮ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਕੇਵਲ 1-2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੋਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਦੋ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਏ। 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਾਨਪੁਰ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਬੁਖਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। 38 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, 40-40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 35-35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਮਰ 80 ਸਾਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ 85 ਸਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ 75 ਸਾਲ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੇਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 550 ਸਾਲਾਂ ਦੇ 550 ਸਾਲ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ
कि मैं सारे बंदी सिंह रिहा करांगा। मैं मान साहब नूं कहना, मान मुख्यमंत्री तेनों लोगों वोटां पाईयां ने, तेरे को 92 सीटां आईयां ने, तू पंजाब असैंबली दे विच मता लेके आ कि बंदी सिखां नूं रिहा तुरंत करे भारत सरकार। यह फर्ज बनता सरकार का, मान सरकार का फर्ज बनता है। मेरी बेनती है संगत नूं, जे सरकार ढिल मत करती पंजाब की सरकार, इन्हां दे MLA नूं, इन्हां दे मंत्री नूं बाहर ना निकलन दिओ, सारे पंजाब विच घाल दिओ। दिल्ली विच प्रेशर बनाने आपां, मोदी साहब ने वादे कीते ने, गृह मंत्री ने वादे किया कि असीं बंदी सिख नूं कर, किन्ने बंदी सिख ने, किड्डी वड्डी गल है, बहुत छोटी गल है। यह की है, पंजाब का की माहौल खराब हो जाएगा जे बेअंत सिंह जे गया, जे पता बेअंत सिंह का मर्डर होया, कतल होया, बेअंत सिंह ने पंजाब दे विच हजारां निर्दोष सिखां नूं, नौजवानों नूं दिन दिहाड़े कांड किया, उन्होंने सिंघां दा कांड किया, झूठे पुलिस मुकाबले बनाए गए, गोलियां मारिया गई, हजारां सिखां नूं शहीद कर दिता गया। साडी सिक्खी खत्म की पंजाब दे विच इन्हां ने, कोई कसर नहीं छड्डी पंजाब नूं खत्म करने वास्ते, पंजाब नूं बर्बाद करने वास्ते। अज साडे सिख साडे वीर बहुत बड़ा अपराध किया जिहड़ा बंदी सिखां नूं रिहा कराने वास्ते। होर भी मसले ने, मेरी इक्को बेनती है सरकार नूं भी मता लेके आवे, जिहड़े कौमी इंसाफ मोर्चे के लीडर साहबान ने, बहुत सुलझे सियाने ने, बैठे ने सारे, बहुत बुद्धिजीवी लोग ने, कोई ना कोई ऐसे फैसले करो, इत्थे भी मोर्चा पक्का लगा रहे, दिल्ली वार कूच करो, ते इत्थे पंजाब की जिहड़ी सरकार इहनूं बाहर ना निकलन दिओ जदों तक विधान सभा मता नहीं लैके आंदी, मोदी नाल गल नहीं करदा मुख्यमंत्री। ये जलना दा करो निकलना बंद करो सारे पासों, ते सारे बंदी सिख ने, इन्हां नूं मेरी बेनती है सरकार भी रिहा करे सारे बंदी सिखां नूं जिहड़े जेलों में टके हुए ने, 35-40 साल हो गए, तो जेडे 84 का कतलेआम भी होया, जेडे अजे तक राहुल गांधी देखो, जिहदी मां जिहदी दादी इंदिरा गांधी ने दरबार साहब बड़ा किया, साडे सिख जाके केसरी पग्गा बनाते रहे उन्होंने, उस कातल के पोते नूं की जुल्म है, की पंजाबी देरगर्दी की सिखां ने की, साडे भरा नहीं हटते है। मेरी सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती, जो मैंबर पार्लीमेंट ने, ਜਿਹੜੇ विधान सभा के मैंबर ने, ये प्रेशर पा के दिल्ली में प्रेशर पाना मोदी साहब से बनान, पंजाब असैंबली जिले मता भर के ये सारे बंदी सिख जिले ने रिहा किए जान। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन्यवाद भाई साहब होरां दा, जिन्हां ने जो साडे नाल कतलेआम होया दिल्ली विखे, या उस तो बाद साडे सिख नौजवानों नूं जेलां दे विच सुट्टिया होया, उन्हां दे नाल जेलां दे विच वड्डे पद्धर ते तशद्दद किया जा रहा, उहदी जिहड़ी चर्चा वो कीती है। मेरी साउंड वाले वीर नूं बेनती है कि जिथे भी होण मेरी आवाज़ सुणदे हो जल्द तो जल्द स्टेज ते आउण, क्योंकि हुण जथेदार तरसेम सिंह जी मोरा वाली वो पहुंच चुके ने, उन्होंने भी अपना जिहड़ा इत्थे समा लाउणा। साउंड वाले वीर नूं मेरी बेनती है भी जिथे भी ने वो जल्द तो जल्द पंडाल दे विच पहुंचण। उन्हां तो पहला कुछ मिनटां लई साडे मोर्चे दे विच मोर्चा लगण तो पहलां तो लैके अज तक मैदान दे विच पूरा डट के खड़े ने भाई हरपाल सिंह जी करनाल, जिहड़े हरियाणे तो ने, वो पहले दिन तो खालसा जी रोज़ इत्थे हाज़री भरते ने, पक्के तौर पर बैठे ने, रात नूं भी ते दिन च भी, कल्ले आप नहीं हरियाणे तो संगत भी लैके आए हुए ने। सो मेरी बेनती है हरपाल सिंह जी करनाल नूं कि वो कुछ मिनटां दे लई संगत दे नाल विचार साझे करन। साउंड वाले वीर नूं मेरी फिर निमरता सहित बेनती है वो स्टेज ते आउण। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारे खालसा जी, गुरु महाराज की हजूरी दे विच आपां पंथक मोर्चे के रूप दे विच इत्थे पंथक विचारां वास्ते सज बैठे हाँ। फतेह की सांझ पाइए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। दास हरियाणे के जिला करनाल तो, और ये जदों याद है जिहड़े बापू जी और होर जिहड़ा कौमी इंसाफ मोर्चे के तौर पर मुख आगू जिहड़े आपां विचर रहे हैं, उन्होंने पता है कि जदों हरियाणे दे विच अज तो 7-8 महीने पहलां कोई मुहिम चलाई गई बंदी सिंघां दी रिहाई वास्ते और गुरु साहब की हुई बेदबी का इंसाफ लैण लई, तो आपां इन्हां नूं भी अपील कीती
ਔਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹ ਸਾਂਝ ਬਣੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਔਰ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਦੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੀਤੀ 7 ਤਰੀਕ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਉਸ ਆਗਾਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੜੋਂਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਖੜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਦਬੀ ਔਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਚਿਹਰੇ ਬਦਲੇ, ਪਰ 4-4 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਜਾਣ ਪਰ ਇਨਸਾਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਹਿਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋ ਕੇ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਥ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅਗਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਜੂਝਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਨੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋਗਜ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝ ਪਾ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਜੋ ਗੁੰਗੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੀਏ, ਆਪਣਾ ਇਹਨੂੰ ਕੌਮੀ ਫਰਜ਼ ਸਮਝੀਏ ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਦੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਮਾਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਰਸਤਾ ਆਗਾ ਖੁੱਲਣਾ ਹੈ ਔਰ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 10, 20, 7 ਔਰ 8 ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੰਪਰਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਕੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਇਹ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਰਾਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਰਾਵਾਲੀ। ਸੌਂਡ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਪਲੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਰਾਵਾਲੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੜੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਫਤਿਹ ਗਜਾਉਣ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪੰਥ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ। ਇਹ ਨਿਆਰਾ ਪੰਥ, ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਪੰਥ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਮੁੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ? ਬਚਨ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਕਿਤ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਐਸੀ ਵਾਸਤ ਜਗਤ में नहीं और जो मैं दई खालसे नहीं। ऐसा दसो केड़ी चीज है जेड़ी गुरु गोबिंद सिंह ने अपने पंथ नूं दे के नहीं निभाया? जे ढिल मत सी और ढिलियां ते असीं साडा गुरु नहीं, और समर्थ सतगुरु है। बदकिस्मती और असीं ना लोगड़ा भुगड़ा लिचना पिचरा जियां ते अगे फरियादां करदे फिरदे हां। असीं समर्पित होइए धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी नूं। और दुनिया ते ऐसा केड़ा मसला और दुनिया ते ऐसा केड़ा मोर्चा जेड़ा असीं फतेह नहीं कर सकते? धन गुरु गोबिंद सिंह साहब कोई है उहो जिहा प्यो? कोई किसी नूं प्यो बना लेंदा? साडे ते बाहली काम सौखा ही आ। कोई आवे लीडर दाढ़ी वधावे पग बन्ने कहंदे वाह बई बस सोहना ही बड़ा लगदा। ये नहीं वेखदे की कीता इहदे वड्ड वडेरियां, की होया साडे नाल, बहुत छेती भुल जांदे आ। और आप एक गल हुण चलदी ना भई पग्गां च सिर पसाउंदे आ, अपने बन के ते दूजे दा सिर पसाउंदे फिरदे विच भई भाई आ जा तू कोई नहीं जो मर्जी कर। खालसा जी असीं नवेकले आ, असीं वखरे आ। सानू कलगियां वाले ने ये प्रतक जेड़े बचन कीते ना, जेड़े कहंदे कित्थे लिखिया सरबलो दरबार, बड़े लोगड़ा भुगड़ा लिचरा पिचरा ने 10 मजी दे उल्ट बड़ा प्रचार कर लिया। बड़े बोले शस्त्रों के खिलाफ, बड़े बोले गुरमुख प्यारिओ बाणी बाणे के खिलाफ, पर की कर लिया उन्हें? कित्थे ने हो? अज भी बोली जाते ने पर जो मर्जी कही जान, पर जो ए बाणी बाणा ए कलगियां वाले की रहमत है। बाणी बाणा पंथ पछाणो सिंह गुरु का पंछी जन। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब गुरु गरीब नवाज महाराज ने कुछ भी नहीं लुकोया, उन्होंने वड्डियां मेहरां कीतियां। आओ साउंड भी करेंगे चला दे फिर सारा जज ना। सो मैं तो गया सी भाई मैं सुनी आगे भी असं अज कवीश्री करते हैं, सरंगी नहीं मैं कि सरंगी नूं वखरा ढिड्डां नूं वखरा, अज कवीश्री चलू अकाल ही अकाल। आओ कल्ले असीं क्यों सारे ही रल के। ते एक बेनती ये जिहड़ा मोर्चा ना एक चेते रखियो, ये टेंट होर धन मल खजाने वो चाहिए आ, ये तो तुसीं भी जानते हो असीं भी जानते हैं। और ये जिन्ना भी मामला अज आपां इत्थे आप जी हासिल करोगे ना वो सारे मोर्चे की चढ़ती कला वास्ते इत्थे ही वो सारा लेखे लगेगा। अपने कोलों भी योगदान पावांगे। सत श्री अकाल। महाराज महाराज पता की कहते? कहते खावे खर्चे रल मिल पाई, फिर की हुंदा? टोट ना आवे वाद हो जाई। महाराज ने लिख के दिता। हुण ते जेड़े लिख के दिंदे झूठियां गारंटियां लिख के देता जी आ कर देंगे। आ जेड़ा केजरीवाल लाला जी होरी की कहंदे सी, कहंदे 24 घंटियां च इंसाफ मिल जू, साडे कोल आ सारा कुछ। हुण की हो गया ओए? ओ कित्थे गए वो जेड़े स्पीकर आके बोलते सी? ए जी बस खुशी की खबर आई लो। ए खुशी है दसो पहला उत्थे असीं भी जकारे के जाते? साडे नाल एडा वड्डा दुखांत वापरिया, साडे सतगुरां दे थां थां दे उत्ते अंग खिलारे गए। खालसा जी और जेड़े तुहाडे खिलरने सी ना वो साडे गुरु ने अपने उत्ते झल्लिया। सतगुरु चलते ने, शहीद चलते ने। वो जेड़ा साका 1978 दा खालसा जी तो मुठ बचा, की गलती सी उन्हां सिंघां दी?
भाई फौजा सिंह का की कसूर सी? ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰੱਟ ਲਾਉਂਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਨਰਕ ਧਾਰੀਏ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਠੋਕੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਡੰਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਾ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਬਿਠਾਤਾ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਬਿਠਾਤਾ। ਜੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਮਰਦ ਉਹ ਗਰਜਿਆ ਜਾਂ ਭਾਈ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਗਰਜੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਭੈਰੋਂ ਵਰਗਾ ਭਾਈ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੋਸਤ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਫਾ ਜੰਗ ਨਾਲ ਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਵੱਢਿਆ ਸੀ, ਵੱਢਿਆ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਚਲੋ ਲੰਗਰ ਲਾਓ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰਾਹ, ਤੇਰੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਤੇਰੀ ਗੰਦੀ ਨੀਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਰਾਹ ਚੋਂ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕੇ ਚੋਂ ਬਚ ਗਿਆ ਕੁਸ਼ਤੇ ਚਾਰ ਲਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਗਾ ਟੇਢਾ ਕਰ ਦੇ, ਉਹ ਸੋਨਾ ਤੇ ਸੋਨਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਮਾ ਦਸਤ ਪੇਚੀ ਦੇ ਮਾਰ। ਦੱਸੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਸਪੁੱਤਰ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਏ ਚਾਰੀ ਲਾਲ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਇਹਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਸ ਪੈ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਵਾਰੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਾਰੇ ਨਾ ਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁੱਤ ਚਾਰ ਮੂਹੇ ਤੋਂ ਕਿਆ ਹੁਆ ਜੀਵਤ ਹਜ਼ਾਰ। ਤੇ ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਨੈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਇਲਾਕਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਮਾਝੇ ਮਾਲਵੇ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਪੁਆਧ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੋ ਪੁਆਧ ਵਾਲਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਕਿੱਡੇ ਯੋਧੇ। ਆਉਣਗੇ ਦੁਆਬੀਏ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਮਾਲਵੇ ਵਾਲੇ ਆਉਣਗੇ ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਫਤਿਹ ਗਜਾਉਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਮਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਾਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਇਹਦੇ ਹਮ ਕੋ ਤੁਮ ਕੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਯੂ ਐਂਡ ਮੀ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਪਰਸਨ ਆਈ ਸਪੀਕ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਛੱਡਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਉਹ ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਆ ਖਤਮ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਆ ਪਰ ਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਖੜਕਾਤੀਆਂ ਓਏ, ਤੇਰੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਧੂੜ ਨਾ ਚਟਾਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਪੰਥ ਜਦੋਂ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਤੁਰਦਾ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿਰਪਾ। ਆਓ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੋਰਿਆ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਉਹਨਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਮਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਅਬ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾੜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਈਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਪਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਖੜਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਏ ਬਿਨਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਮੁੜਨਾ ਨਹੀਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਆਓ ਫਤਿਹ ਗਜਾਓ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਚੋਂ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾ ਰੱਖੋ ਉਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਚੋਂ ਤਾਂ ਜੰਮੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਇਆ। ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਮੌਤੋਂ ਪਰ ਸਾਡਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਡੇਰਾ, ਅਮਰ ਛਕਾ ਕੇ ਅਮਰ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਵਿਖਾਇਆ ਸਵੇਰਾ, ਫੜਾਇਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪੱਲਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਤੇ ਬੱਜਰ ਕਰੈਤਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਣਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਸਿਰ ਨੂੰ ਧਰ ਕੇ ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਗਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਤੇਗਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਤੇ ਨੱਚਦੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਨਾਚਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਘੁੰਗਰੂ ਬਣ ਕੇ ਨੱਚਦਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਝਾਂਝਰਾ ਬਣ ਕੇ ਨੱਚਦਾ। ਉਧਰ ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਵਾਲ ਤੋੜ ਕਿਸੇ ਹਾਲ ਇਹ ਜੀ ਬੜੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਅਗਲਾ ਟਪੂਸੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਸੀ ਦੀ ਗੋਚ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਕੌਣ ਖੜੇ? ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਕਬੀਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ
ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਉਹ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇ ਨਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ 18 ਲੱਖ, ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ 20, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਬਾਬੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੋਤਾ ਵਿਆਹੁਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਲਾਕਾਰ ਤਾਂ ਸੱਦਿਆ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਕੇ ਸੰਤ ਕਿਹੜਾ, ਕਿੰਨੇ ਚ? 12 ਲੱਖ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣੇ? ਲੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਵਾਰ ਬਥੇਰੇ, ਤੇ ਬਾਵੇ ਨੂੰ 12। ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਾਸ, ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸੀ, ਉਹ ਛੱਡਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਦੱਸਣ ਪੰਜਾਬੀ, ਪਰ ਉਹ ਖੜਿਆ। ਜੇ ਖੜਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਅੜਦੇ ਖੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਵੇ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਧਮਾਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਫਿਰੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚਾਦਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਜਾਂ ਜੰਮਿਆ ਹੋਵੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਟੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ, ਅੱਧਿਓਂ ਵੱਧ ਲਾਣਾ ਸਾਡਾ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗੜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਚਰਚਾਂ ਬਣਾ ਕੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਭ ਸਿੱਧੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆ ਲੈਣ ਦਿਓ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਰਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਪਰਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲੇ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਮਰੇ ਆ ਗਦਾਰ ਲੀਡਰਾਂ ਕਰਕੇ ਮਰੇ ਆ, ਲੀਡਰ ਡੋਬਦੇ ਬੇੜੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਮ ਹੀ ਹੱਸ ਕੇ ਭਰਦੇ ਰਹੇ, ਛਾਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਦੀਆਂ ਤਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਦੱਸਣ ਤੇ ਸਹੀ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾਈ ਆ? ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿਰਪਾ, ਉਹਨੇ ਖੰਡੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਤੇ ਨੱਚਣੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿਖਾਉਣੀ ਵੀ ਪੈ ਜਾਏ, ਬੰਦ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਏ ਕਿਤੇ ਵੀਰਤਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕਰਨ ਤੇ ਖੁੰਡੀਆਂ ਰੰਬੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ, ਇਹ ਰੰਬੀਆਂ ਵੀ ਖੁੰਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ। ਇਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਖੁੰਡੀਆਂ ਰੰਬੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ, ਧੜਕਦੇ ਧੁੜਕਦੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਵੇ ਖੋ ਕੇ ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਡੋਲੇ। ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਚਾੜਿਆ ਵੀ ਹਿੰਦ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾਦਰ ਦਾ ਚਾਚਾ। ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਦੀਆਂ ਲੁੱਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਤੇ ਮੈਲੀ ਅੱਖੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਥ ਵੱਲ ਵੇਖੇ, ਸਰਜੀਤ ਸੁਣੀ ਤੇ ਕਹਿ ਗਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹੀ ਦਿਆਂ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮੋਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗੋਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਖੋਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬੋਤੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਵਾਲਾ, ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈ ਮੈਲੀ ਅੱਖੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਥ ਵੱਲ ਵੇਖੇ, ਸੁਣ ਉਹਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤੇ ਠੋਕਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਸੁਣ ਫੇਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਭਾਈ ਅਨੋਖ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਕਟਵਾਈਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ, ਪੰਥ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਉਹ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹਰਿਆਵਲ ਦਸਤੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਥੇ ਜਰਨਲ ਸਵੇਗ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਟੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਸਾਡਿਆਂ ਬਣਾਤਾ, ਸਾਡੀ ਬੇਬੇ ਨੇ ਬਣਾਤਾ। ਉਹ ਬੇਬੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ 'ਚ ਗਈ ਹੋਏ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਜਰਨਲ ਸਵੇਗ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ। ਜਰਨਲ ਸਵੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਦਰ ਪਾਈ? ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਇਹ ਸਦਾ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆਈ ਆ, ਅਰੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ 12 ਵੱਜ ਗਏ ਮਤ ਐਸੇ ਕਰੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਲੀਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਲਗੀਧਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਓਏ ਮੈਲੀ ਅੱਖੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਥ ਵੱਲ ਵੇਖੇ, ਇੱਕ ਸੁਣ ਉਹਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤੇ ਠੋਕਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਹ ਪੰਥ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਕੜਕਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੜਕਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਕਲੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਮਲ, ਪੱਥਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰੜਾ ਕੜਕਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਕੜਕਦਾ ਭੜਕਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ, ਰੱਖੜਾਂ ਵਿੱਚ, ਬੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਚੱਖੜਾਂ ਵਿੱਚ, ਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮੀਆਂ ਸੜਾਂਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਸੇਧ ਸੂਤ ਨਾ ਸਾਥ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟੀਕਾ ਟੂਕਾ ਕਦਾ ਹੋਰ ਲਵਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਪਰ ਇਹ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਿਰ ਧਰਤੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਇਹ ਪੰਥ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਲੰਮੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਾਲਾ ਉਹ ਬਾਬਾ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਸਰੂਪ, ਉਹ ਨੈਣਾਂ 'ਚ ਝਾਕ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਨੈਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਖੀਆਂ 'ਚ ਤੱਕੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤੱਕ ਲਓ, ਉਹ ਅੱਖੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕੀ? ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਲਈ ਫਸੇ ਹੋਏ? ਜੇ ਕਿਤੇ ਛੁੱਟਣ ਦੀ ਆਸ ਵੱਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅੜਿਚਣਾਂ ਹੀ ਪਾਈਆਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ,
ਇਹ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤਿਆ, ਓਏ ਉਹ ਟੁੱਟੀ ਜੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਗਦਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸਿਰ ਧਰਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਮੇਂ ਸਮਝਾਇਆ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਧਰਮ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਆਏ ਨਾ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਦੀਪ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਮੂੰਹ ਚੌਂਕੜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਕੀ ਦੁਖਾਂਤ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀਰੇ ਵੀ ਗਵਾ ਲਏ। ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀਏ। ਆਓ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਵਾਂਗੂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹੋਏ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਏ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਏ। ਉਹ ਵੀਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਅੰਦਰ ਜਰਨੈਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਯੋਧੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੰਥ, ਉਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ। ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਹੋਵੇ ਇੱਕ, ਤੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਹੋਣ, ਉਹ ਜੰਗਲ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਜੰਗਲ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਸੇ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਓ ਨਾ, ਤੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ 100 ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੁੱਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਆਓ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਥੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਭ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ। 2 ਨਗਮੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਕਲਪਦੇ ਜੇ ਫਿਰਦੇ, ਲੁੱਟੇ ਗਏ, ਉਹ 2% ਰਹਿ ਗਏ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ 2 ਕਰੋੜ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 2.5, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 1.25। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਗਮਾ ਸ਼ੀਰੀ ਮੋਦੋ ਜਾਇਆ ਦਮ ਕਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਸੇਵਕ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਲਾਇਆ। ਦਮ ਕਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਸੇਵਕ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਲਾਇਆ। ਖੜਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘਿਆ, ਖੜਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੀਰ ਡਰਾਵੇ ਵੈਰੀ ਨੂੰ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਡਰਾਵੇ ਵੈਰੀ ਨੂੰ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਮਝ ਆਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਾ ਆ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਿਓ, ਨਾਲੇ ਉੱਠ ਖੜੋ, ਲੱਤਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਨਾ, ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨਮਾਲ, ਉਹ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਆਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਂ-ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਬਾਹਣੀ ਤਕੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਗੱਫਾ, ਤੇ 2 ਹੀ ਨੋਟ ਵੱਡੇ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਸਾਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸੋਹਣੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਧੀ ਚੰਦੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੌਜਾਂ ਆਈਆਂ, ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਮਰਦ ਪੰਥ ਬੈਠਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਆਹ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜੈਕਟ ਵਰਗਾ ਹੀ ਆ ਭਗਮਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਣਾਇਆ। ਵੇਖੋ ਵੱਡਾ ਨੋਟ, ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। 2000 ਦਮੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਣੀ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ 10 ਰੁਪਏ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨੋਟ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਬਥੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਰੱਤਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਕਾਬਾਂ, ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਨਾਲ ਨਗਮਾ ਵੀ ਸੁਣੀ ਚੱਲੋ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਡਰਾਵੇ
कोई गल नहीं, तोपा भी अखाड़ देंगे। निश्चय कर अपनी जीत करो। सुनो खालसा जी, और कहता कमांडो मिश्रा, कमांडो वेड आया बड़ा तड़िया, कहते इंडियन आर्मी आपको कहते हो तीसरे नंबर की, तब सुप्रीम पावर में 3 नंबर पे क्या होप। कुलदीप बराड़ लिखदा, कहता मुड़ के चोंदा ही आवे, खून नाल नहीं अपने मलमूत्र नाल ही चोंदा हुंदा सी। ਚੱਕੀ ਹੁਣ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ मैं ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਜੀਆਂ ਚਰਾ ਲੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ आपसे तो थोड़े अच्छे ही रहे हम लोग, भाई तेरे को इतना हजे चोए नहीं पर कर देंगे। और सुन के गल बराबर दी इंतरा हो गई सी दलगीर, तैनी फोन पर दसिया बीबी कमरी नहीं तोड़िया, यह मसला है गंभीर दमदमी टकसाल दा, और मुखी बड़ा बलवीर सिर ते पटका केसरी शीश संभाला केसरी ओदा पतला जिया पिंडा बिजली कर कर भन्नी जांदा भंडरा वाले संत ने सिमरिया फतेह यकीनी रानी है तेरी ओदी सुन ललकारनी रानिया तेरी भजी फिर एक इदां दे जोधे ए पुੱਤ सुरंगा गवर्नमेंट नाल मत्था लाउंदे आ, फिक्र करे उन्हें सानू बदले लेना, ये मतलब भुलेखा खाओ आप ही तुहाडे आ बैरीगेड जे रोक लैणगे, असीं आप ही बैठे हाँ ते जिद्दन आ गए ना चढ़ के कोई मां ने पुੱਤ जम्मिया नहीं जिहड़ा खालसे दे मुड़े अड़ जाए। कलगियां वाले का पंथ है खालसा जी, ऐसा कहना भी किते कहण ना माघी मनाउण गए मुक्तसर साहब भी असीं पिछे रह गए भी असीं भी नाल जाना, भाई जी सारे आउणगे मर्द पंथ है ये बचेगा। और सदर गसदा रहा मेरिया मतावा भैणां बीबियां जिन्हां वालों बड़ियां बड़ियां सीसां मिल रही, हाँ सब दरड़े जाणगे। महाराज कृपा करो असीं सच्ची सरकार दे पोते हां, धन गुरु गोबिंद सिंह साहब दे ए झूठियां सरकारां खालसा जी वेखो ए झूठियां ने सानू की न्याते देने होए, सानू कलगियां वालों ते भरोसा, धन गुरु गोबिंद सिंह साहब गुरु ग्रंथ पंथ ते बड़ा निश्चय रखो। गुरु खालसा जी पूरे प्यार में प्यार होवो, ओए मरते जाना मंजियां ते पै के मर जाना, दवाइयां दे बुक खा के मर जाना, कोई जिंदगी है मरदा दी मिलते मरिए। और खालसा जी सुनो अगला पैरा कर रहे हो और करने भी चाहिए। ये मोर्चा गुरु खालसा जी ये पंथ का मोर्चा है। जथेदार पाल सिंह जी फ्रांस वो भी सेवा निभा रहे हैं, बापू जी होरी होर दूजे भी सुनियो ये फ्रांस भी देखिया, फ्रांस सब तो पहला गुरु घर बनया तो ये आप नहीं दस सकते। ये पाल सिंह साहब ये साडे इन्हां वीरां दी इन्हां दी वड्डी कुर्बानी उन्होंने नां ते बनया सी गुरुद्वारा फ्रांस बड़ी नहीं। फिर अमरीका असीं इकट्ठे रहे हैं, उत्थे की किस तरह गुरु की भचंग फौजां किस तरह उत्थे की दृश्य हुंदा सी। हुण मैं कई गल्लां ओह कि गुप्त हुंदियां ਉਹ दसियां नहीं जा सकदियां, पर गुप्त रूप एक कमाई वालियां रूहां जिन्हें हड्डी संघर्ष हंडाए हुए हैं, जिन्होंने सिर तो पैरों ताईं पंथ नूं समर्पित किया होया, इन्हां सारियां ते सानू वड्डा निश्चा है गुरु की कृपा दे नाल। आओ खालसा जी जिहड़ी गल कहंदे ना ते गिनती की महाराज कहंदे सुनो नंद लाल जसाज, नंद लाल मैं प्रगट करूंगा
अपना राजपा कायम करांगे। केड़ा नंद लाला लिख दे 96 करोड़ खालसा पंथ, मेरा खालसा पंथ जेड़ा ना ਇਹਦੀ गिनती 96 करोड़। महाराज जी ਇਹ प्रगट मारे कहते प्रगट भी गुप्त भी, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਆਊ मैं ਉਹਨੂੰ प्रगट कर ਦਿਆਂਗਾ। महाराज ਇੰਨਾ पंथ मारे कहते हवाई इदां दी चला देंगे, ऐ लागी ना ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਸਜੂ, ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹਵਾਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚਲਾ ਦੇंगे। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੰਨੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਨੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਤੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਥਮਾਤੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ 12ਵੀਂ 13ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਬਣਾਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਮਲ ਕੇ ਦੇਤਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜਦਾ ਕੋਈ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ लंगर लाई जाओ, ऑक्सीजन दे लंगर लाओ, बहुत अच्छे हैं सरदार। ते जिदन हक्कां दी गल करदा ये तो अतवादी है, ये तो वखवादी है। खालसा जी कि सानू साडे हक्कां दी लोड़ नहीं। और तुहाडे अज मैं कह के गए राजीव गांधी दा कातल असीं तां नहीं कहंदे कि उन्हें माड़ा कीता, तुसीं घटवादी कीती। अब पंजाब च आया उहदा लड़का सिख ਇਹ गल ते चर्चा करते भी चलो जी एक साडा ही वड्डा लीडर जिथे वड्डे मानसा नूं ਉਹ कही जा रहा जी ਇਹਦਾ ਕੀ ਉਹਨੇ ਲੈਣਾ देना, गुप्त रूप च मदद जो की होनी वोटां च, होर की होया। खालसा जी सुनो की लेना देना, सुनो साडा लेना देना उन्हां ਇਹ ਉਹਦੀ दादी ने टैंक चाड़े, ठीक है ਸਿੰਘਾਂ सोता ते उन्हीं साडे सिंह फांसी नहीं चाड़े, उन्हीं साडे सिंह शहीद नहीं कीते। और जो दिल्ली च कतलेआम कीता ਉਹਦਾ लेखा कौन देगा, ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਤੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਸੁਣੋ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਸਿਰ ਚ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਪੱਗ, ਉਹ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਤੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੋਂ, ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਟੁੱਟਾ, ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਛਾਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਤੇ ਦੱਸਣ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਵਾਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀ आका इस करके माफी नहीं मंग सकते, इन्हों पंथ तो माफी मंगनी पेगी। दीप सिद्धू कहता हुंदा सी वीरा जेड़े पंथ दा मेहना ना लवे कोई, जेड़ा पंथ दा मेहना ना वो मत्थे ते कलंक बन जाता, चंगिया चंगिया ते बन गया। जेड़े दिल्ली च चोटी दे लीडर सी ना अज थल्लियों चोटी ते नहीं उपरों नहीं थल्लियों एक नंबर ते, वो भी गिनती नहीं आती। खालसा जी पंथ तो पंथ है, ये सदा ही रहा ते आपां भी चेते रखिए। भुल जाते कुर्बानी दा राह, जेड़े जेड़े ये छड़ दिंदे ना हड हरामी बन जाते हैं, भुल जाते कुर्बानी दा राह, जेड़े भटकदे भटकदे भटक जाते, अणखी कभी अटकाया नहीं अटक सकते, भटकदे अटक जाते, सूर में सिरां दे करन सुभदे बेशक झटकदे झटकदे झटक जाते, आशिक सूर में वतन दी शान खातर सूली फांसी लटकदे लटकदे लटक जाते, तेज इश्क दी जिन्हां नूं झटक झटक झटकदी है और धक्के दिलां दी उम्मीद हुंदे, ओ ते कतलगाहां भी पूजियां जांदियां ने, लाल मामा दे जिथे शहीद हुंदे। दूजी गल खालसा जी घबराउण दी लोड़ कोई नहीं, हाले ते तूफान होना। खालसा ये नगमा जो यूट्यूब उस हिसाब नाल संघां नूं चलना पैंदा, 21 नूं कहंदे आउणा। ते सुणो ये भी तुहानूं हाले शुरुआती दिन चलदे ने। खालसा जी हाले ते जवान होना। खालसा खालसे दियां धुम्मां सुणो, नंद लाल दा साज महापुरख वचन सुने बड़े प्रेम दे गजमे करते हैं, इदां ही होना चाहिए। ऐन हिक च वजे गुरु के खालसे दा बोलना ना सर करदा तीर जिवें छुड़दा ते पाड़ के लंघ जाए, अगले नूं कोई उत्तर ही ना आवे। खालसा जी मेरे कलगियां वाले दियां बड़ियां मेहरां, और मेहरां दा सदका ही आ जिहड़ा बोल बराड़ा कर रहे हैं ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖੋ ਤੇ आओ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਨਗਮਾ पूरा ही सुना देना ਤੁਹਾਨੂੰ। सुनो प्रेम ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡਦੇ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੰਥ ਨੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਚਾਹੇ ਕੱਲੇ ਆ ਜਾਵੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ। ਸਿੱਧਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡਦੇ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੰਥ ਨੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਚਾਹੇ ਕੱਲੇ ਆ ਜਾਵੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਫਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜੜਾ ਪੁੱਟ ਜਾਏ ਦਾਰੀ ਦੀ ਖੋਖਲਾ ਕੋਈ ਬੋਲ ਖਾਲਸਾ, ਹੱਥ ਮਾਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਤਨ ਪਰਨੇ
खालसा जी हथ बन के बेनती और धन ने योधे उन्होंने योधिया ने ईन नहीं मनी और सारे जथेदार जगतार सिंह जी हवारा जगतार सिंह जी तारा भाई लखविंदर सिंह होवे राजोआना साहब होन बलवंत सिंह जिन्ने भी ने और सारे साडी जिंद जान ने सारिਆਂ ਨੂੰ एकजुट होना चाहिए। आओ अगला प्रोग्राम सुनो जो खजाना आप जी ने हाजिर किया वो सारे ही इत्थे हाजिर करते हैं। 5100 दमड़े 10 अपने जथे वालों इस मोर्चे वास्ते हाजिर करते। सत श्री अकाल धन्यवाद बहुत बहुत हर तरह नाल जदों मर्जी नहीं आप हाजिर हैं खालसा जी ये नहीं भी आवाज मारन सानू सदन इदा नहीं तो तुहानू भी बेनती जिन्हें सुन रहे हो देशों प्रदेशों जेडे वीर बैठे लाओ हम अपने पिंडा में सुनेह जिदा किसानी अंदोलन वेले परखा होनिया खालसा जी ये मता कोई भुलेखा खाए भी ये मोर्चे बिच विचाले रहणगे ये नहीं रहिंदे ये धन गुरु गोबिंद सिंह साहब दी मेहर ये कलगी वाले दी बरकतां ये जय जयकारा ये निशान झूल के ही रहने ते बंदी सिंह रिहा हो के ही रहने ते जिन्हां दुष्टां ने जिन्हां पापियां ने बेअदबी कीती जां करवाई वो लेखे देने पैने आ। एक सुन लो कन खोल के सुन लें भावें पुराने भावें नवें भावें जेडे मर्जी जेड़ा झूठ बोलदा ना लेखा देना पैंदा खालसा जी। कोई भी माड़ा काम कोई करता ना उन्होंने भुगतना पैंदा और भुगतना पैना गल इतों शुरू हो के फिर नरकों तक जाती है। महाराज कृपा करो बड़िया प्यारियां शख्सियत जुड़ बैठिया वीर हरनेक सिंह जी फौजी और वारस पंजाब के जिन्हों दीप सिंह सिद्धू संदीप सिंह सिद्धू आप वीरे ने सेवा दी और वो सारे ही मैंबर साहबान सारे अमृतसर तो हरमनजीत सिंह होरी वीर साडे सिंहपुरा साहब जसविंदर सिंह जी ये सिंह वो जेडे उदों गजे खालसा जी जदों वो पता ही नहीं लगता सी 26 नूं की करना ते भी गल कह दियां 26 नूं निशान साहब वड्डे तां नहीं किते झूल गए चलो झूल गए अपनियां दियां चीकां निकल गईयां ते जे कलगीधर नूं पुछो गुरु गोबिंद सिंह कहते मैं दुनिया ते चलाने सुनो नंद लाल जैसा प्रगट करूंगा अपना राज चार बरने एक बरन कराऊं वाहिगुरु सिंह को नाम जपाऊं जड़ा सिंह तिस मुक्त कराऊं झूलन में जे हस्ती साजे द्वार द्वार पर नाम दबाजे सवाल जब तुखे पलीता तबे खालसा ओदे असलाउ जीता। मारा कहते इत्थों सूर चढ़ता ते जिथे छिपदा उत्थे तक खालसा ही खालसा चीन मचीन ये सारे नहीं नीले रंग की गिठ गिठ तरसेगी दुनिया जो कलगीधर दे बचन ने नीलंबरधारी खालसा जय जयकारा चढ़ती कला चलो खालसा जी पूरे तैयार बर तैयार हो ते डट के सारिया ने साथ देना। चंडीगढ़ वाले सिर्फ छुट्टी मिट के ना आउन दिने सवेरे नेरे जदों भी समा बनता इत्थे हाजिरियां देन उन्हां वकील साहबान का धन्यवाद क्योंकि जिवें वीर हरपाल सिंह होरां कहा ना असीं भी हरियाणे च साडे प्रोग्राम सी जिदन साडा लगा मोर्चा दिन उत्थे सी बड़ी गिनती च हरियाणे तो संगत आई बाबे गुरमीत सिंह होरी आए फिर खालसा जी अपने दिलबाग सिंह होरी कार सेवा वाले होर बाबे जोगा सिंह होरी और सारे ही आए और सब आना जाना जिमें वो बारियां बनो ये हुण मता भुलेखा खाइए जे मता साडे मन च रवे भाई कोई नहीं एक दिन चल गए मुड़ के नहीं खालसा जी वड्डियां हाजरियां देनियां आओ गुरमुख प्यारियां तो अगला प्रोग्राम सरवण करो तुहाडा सारियां दा रोम रोम करके धन्यवाद जेडे एडी वड्डी गिनती च पहुंच रहे हो और तुसीं ऐन के ऐन ओ महाराज दे पुत्र धीआं ओ महाराज दा खालसा पंथ जेदे उत्ते कलगियां वाले ने भी मान कीता सी चमकौर दी गड़ी महाराज घूमदे फिरदे चूमा कभी दहन ओ तुहाडे विचों ही सन चूमा कभी दहन हलकूम चूमने बैठे जब गुर पाईंती आए चरण चूमने बैठे कलगियां वाला ही है खालसा जी महाराज वर्गा कोई नहीं बस निश्चय रखो आओ पढ़िए ते समाप्ति करिए देहे सीमादार मोगा एह छोप कर मन ते काम होना करो ना डरो हर सुन जब जाए लड़ो मिस चकारी अपनी जीत करो हर सिख हो अपने ईमान को मालिक हो जब आ
ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਕਰਕੇ ਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਜਥੇਦਾਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਰਾਂ ਵਾਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲ ਕਰਤਾ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਮਤਲਬ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਨੇ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਰਾਂ ਵਾਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰਾਂ ਗਾ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਭੇਟਾ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਰੋਡ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਇਸੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਮ 2 ਟਰੱਕ ਖੜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਦੋਨੋਂ, ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਜਾਂ YouTube ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ। ਭਾਈ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਤਰਤਾ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਕਈ ਸਾਲ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੋ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰੋ, ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰੋ ਕਿ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਟਰਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। देशवासियों मित्रों मेहरबानो तुहाडा धर्म बचाया ता खालसे ने काली तवी वर्गे तुहाडे चेहरियां नूं सूहा रंग चढ़ाया ता खालसे ने तुहाडे मोए इतिहास दे पन्निया
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਜੋਗੇ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ। ਆਪ ਫਾਂਸੀਆਂ ਤੇ ਛੁੱਟੇ ਲੈ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਦਵਾਇਆ ਤਾਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा कट मरे कब हूं न छाड़े खेत। किरदे मखार बिंद विचों फुल जी रस पिन्नी बाणी दे। कोई भी सटोरी तुल दी ना तुल जी गुरु की कहानी दे। पूछे ना किसे ना कभी नेड़े हो के सी दुखड़े कंगाल के हो रखी असा तो रखना लको के सी रखे ना पुत पाल के। किरदे मखार बिंद विचों फुल जी रस पिन्नी बाणी दे। कोई भी सटोरी तुल दी ना तुल जी गुरु की कहानी दे। पूछे ना किसे ना कभी नेड़े हो के सी दुखड़े कंगाल के हो रखी असा तो रखना लको के सी रखे ना पुत पाल के। ऐसी गरीब हिंदू मोच डैना दे बुरी तरह कुट्टी दे। नारियां समेत मावतियां पैना दे नित सत लुट्टी दे। पापा दे पहाड़ तेज दिते टोके सी पितर पंडाल के हो रखी असा तो रखना लखो के सी रखे ना पुत पाल के। मत्यान पंजा समरथां दा दरबार दे विचों साजिया पंथ तीजा सिर लथां दा खंडे दी तार दे विचों। कीते मेरी पैदा तेरे मातरों के सी के तान काल के हो रखी असा तो रखना लखो के सी रखे ना पुत पाल के। आज मेले छड्ड के आनंदपुर दे मौज मेले छड्ड के आनंदपुर दे सरसा दे विछड़े हार विचों फुल ते शमेश गुरु दे अड्डो अड्ड निखड़े। छोटे से बजा दे कंधा च खड़ोगे सी पेश होगे काल के हो रखी असा तो रखना लखो के सी रखे ना पुत पाल के। इतने ना शीस लग गया किसे वली पैगंबर दे करनी दी दौड़ च गुरु जी अगे आ हाजी फर्स्ट नंबर ते। बैग कर तार सिंगा हाथ तो केसी मानत संभाल के हो रखी असा तो रखना लखो केसी रखे ना पुत पाल के हो रखी असा तो रखना लखो केसी रखे ना पुत पाल के। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅੰਦਰ ਫਤਿਹ ਅਰਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆਪ ਜੋ ਗੁੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦੀ ਬਣਾਓਗੇ
ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਓ ਤੇ ਅਦ ਵਿੱਚ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਵਾਨੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਢੇਰੀ ਹੋਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਕੀਰਨੇ ਦੁੱਖ ਸਹਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾ ਕੇ ਬਦਲਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨੀ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਹਰਾਂ ਵਾਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਦਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਉਹਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। ਆਓ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਰ ਬਖਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੋ ਔਰ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਜਾਚ ਆ ਜੇ। ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤਿਨ ਕਾ ਹਰ ਥਾਂ ਪਾਵੈ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਸਤ ਸਤ ਕਰਮਾਨੀ। ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਨੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਤੇ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਦੇ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਬ ਹਮਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਆਵੋ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬਣ ਸਚੇਤ ਤਨ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾਵੋ, ਕਮਰ ਕਸਾ ਕਰ ਦੇਵੋ ਦਿਖਾਈ, ਹਮਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਿਓ ਅਦਕਾਈ। ਸਿੰਘਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵੇ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਵੀ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਤਨ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਸਤਰ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਓਨੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਲੰਗੇ ਤੇ ਸਜਾ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪੀਰ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਅਸ ਕਿਰਪਾਨ ਖੰਡੋ ਖੜਗ ਤੁਪਕ ਤਵਰ ਅਰ ਤੀਰ, ਸਹਿਬ ਸਰੋਈ ਸੈਥੀ ਯਹ ਹਮਾਰੇ ਪੀਰ, तीर तू ही सैथी तू ही तबर तलवार, जो नाम तिहारो जो जपे सिद्ध पव पार। ए मोर आज्ञा सुन ले हो प्यारे, बिना केसन शस्त्रन ना देव ददारे। सिखा जदों तू साडे दर्शनां नूं आवे ना, वाह वाह, तेरे कोल केस होण, तेरे कोल शस्त्र होण। सच है, बिना केसन शस्त्रन नरंग पेड़ जानो, गहे कान ताको किते ले सिदानो। वाह वाह, शस्त्र तो बिना ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਭੇਡ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇ ਭੇਡ ਨੂੰ ਕੰਨੋਂ ਫੜ ਕੇ ਕੋਈ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜੇ। ਆਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਨ ਧਾਰੀਆਂ, ਕਰੋੜ ਪਾਪ ਟਾਰੀਆਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਆਹਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਾ ਬਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਈ, ਗਾਜਰਾਂ ਤੇ ਮੂਲੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਧੀਆਂ ਗੁੰਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੋਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਸੀਬ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਰ ਦੀ ਨੇਰੀ ਝੁੱਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੀਆਂ ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਭਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕਾਨਪੁਰ ਕਥਾ ਕਰਨ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਰੋਪਾ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਰ ਨੀਰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ
ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਜੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਬਚਨ ਆਖੇ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚ ਗਈ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੀ ਬਚਨ ਆਖੇ ਸੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਰੋਪਾ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ? ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆ ਜੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਮਾਰੇਗਾ ਕਿ ਫ੍ਰਿਜ ਮਾਰੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀ ਹੋ? ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੋਲ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕਰ ਗਏ। ਆਂਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦੇ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ। ਆਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀਆਂ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚਣ ਲੱਗੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਟ੍ਰੇਨਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਚੰਡਾਲ ਚੌਂਕੜੀ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਚੌਂਕੜੀ ਆਂਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀ ਘਰ ਨੂੰ ਆਕ ਪੈ ਗਈ। ਆਂਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਜਿੰਦਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨਾ ਕਮਾਏ ਹੁੰਦੇ ਮੇਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਧੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਮੈਂ ਲੁੱਟੇ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦਵੇ ਜਾਤਮਾ ਨੇ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨੀ ਆ। ਆਂਦਾ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਅੰਦਰ ਆ ਵੜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ। ਆਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਗੂ ਮਛਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਪੁਲਪੜੀ 'ਚ ਵੱਜੀ ਉਹ ਪੁੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਆਂਦਾ ਉੱਤੋਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਫੈਰਨ ਖੋਲਤੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਬਸ ਚਪਲਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਥਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਜੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀਆਂ ਨੌਂਦਰਾਂ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਜੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਉਹ ਤੇ ਗਿੱਦੜ ਨਾਲੋਂ ਭੈੜਾ। ਸੱਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਹੋਣਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਸ਼ਸਤਰ ਕੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਰਾਜ ਜੋ ਨਾ ਪੈਰੇ ਤਿਸ ਬਿਗੜੇ ਕਾਜ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਜ ਵਿਗਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਆਂਦੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਫਰਖਸ਼ਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਫਰਖਸ਼ਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਰਾਮਾਤੀ ਆ ਮੈਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਂਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਯੋਧੇ ਦੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਨਾ ਆਂਦੇ ਬਾਬਾ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜੋਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ 3 ਸਿਪਾਹੀ ਫਰਖਸ਼ਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬਾਬਾ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਹ ਤਾਕਤ ਬਾਬਾ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਫਿਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਣ ਆਇਆ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ ਵਾਕਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਧਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪੱਤ ਲਾਉਣੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੱਗ ਲਾਉਣੀ ਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਸੇਵਕ ਕੋ ਗੁਰ ਸਦਾ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਵਾਰੇ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖੋ ਜੀ ਨਾਲ ਸਮਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਹਰ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਥੱਪੜ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਜੂਗਾ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਹੱਥ ਨਾ ਪਾ ਲਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਸਿੱਖਣੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸਿੱਖਣੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਭੰਗੜਾ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਭੰਗੜਾ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਆਂਦੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਭੰਗੜੇ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਸ਼ਰੀਕ ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਇਸ ਭੰਗੜੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੱਤਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ ਘਰ ਨਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਹੋਵੇ 6 ਫੁੱਟ ਜਵਾਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣੇ। ਆਓ ਛੰਦ ਦਾ ਸਿਰ ਲੇਖ ਹੈ
ਜੋ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਚ ਜੋਧੇ ਨੇ ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਕਾਤਲ ਲੱਗਣ ਹਵਾਰੇ ਨਹੀਂ ਓਏ ਬਸ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਓਏ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰੇ ਨਹੀਂ ਓਏ ਸਰਕਾਰੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਉਣ ਗੱਤਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਤਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਿਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਟੇਜ ਆਪਣਾ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਈ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਡਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਰਾਜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਜਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਕੇ ਧਰਮ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਡਟੀਏ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਈਏ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੋਈ ਝੰਡਾ ਝੰਡਾ ਲਾਈ ਖੜਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈਏ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਇੱਕੇ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੋਰਚੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਮੋਰਚੇ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ। ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਜਿਸ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਹੋਵੇ, ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ, ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। कोई किसी को राजनत है, जो रहा तो नहीं है। एक दो वो होते हैं जो चलते हैं जमाने के साथ, और मर्द वो होता है जो जमाने को बदल देता है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਕਿ ਪਹੁੰਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਲਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੁਝੇ ਕਾਫੀ ਸੀਗੀ जनरेटर भी थोड़ी देर बंद करा दो। समान के समान फिर रखना लगी है, फोन लगी फिर
ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲੱਖਾਂ ਸੂਰਮੇ ਤੇਗਾਂ ਚਲਾ ਗਏ ਨੇ ਕਈ ਸ਼ੇਰ ਪੰਜਾਬ ਜੇ ਹੋਏ ਉਜਾੜ ਗਏ ਨੇ ਕਈ ਮੁਲਕ ਜਿੱਤੇ ਕਈ ਤਖਤ ਜਿੱਤੇ ਸਿੱਕਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦਾ ਚਲਾ ਗਏ ਨੇ ਜਦ ਸ਼ੋਕਰ ਹਰੀਆ ਰਾਗ ਲਾਈ ਕਈ ਪਠਾਣਾ ਨੇ ਪੁੱਤਰੀ ਅਜਮਾ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸਿਖਾ ਗਏ ਅਸੀਂ ਜੰਮੇ ਹਾਂ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜੰਮੇ ਹਾਂ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧੇ ਫੁੱਲਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਜੀਆਂਗੇ ਅਣਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਪਿਆ ਮਰਾਂਗੇ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ
ਬਲੀ ਦਾ ਉੱਡ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ, ਅਕਾਲ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ 3 ਲੱਖ ਹਾਂਜੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ ਸੌਰੀ ਚਲੋ ਰੱਖਿਓ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਉੱਧਰ ਖੜੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਛਾਂ ਹੋ ਜੀਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਟੈਂਕ ਚਾੜ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਟੈਂਕ ਚਾੜ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਓ ਤੁਸੀਂ ਡੂਮਣਾ ਦਿੱਤਾ ਛੇੜ ਓ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨੇ ਗਲ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਓਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਉਧੇੜ ਟੈਂਕ ਚਾੜ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਹਮਾਰਾ ਓ ਤੜੀ ਦਲੇਦਾਰ ਠੋਕਦੀ ਇੰਦਰਾ ਤੇ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਦੀ ਲਾਤਾਰਾ ਓ ਖੁੱਲਣ ਦਾ ਪੱਗਾ ਲੈਣ ਦਾ ਜੁੜੇ ਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਲੇ ਮੱਚਦੇ ਟੈਰ ਓ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਣ ਖੱਤੇ ਆ ਜਵੇ ਫਿਰ ਇੰਦਰਾ ਤੇ ਕੀ ਅਡਵੈਰ ਕੀ ਇੰਦਰਾ ਤੇ ਕੀ ਅਡਵੈਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤਦ ਸਿਮਰਿਆ ਪਹਿਲੋਂ ਪੁਰਖ ਅਕਾਲ ਸਰਬੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਿਆ ਨਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿਨ ਤੇਰ ਮੈਂ ਮਾਰ ਲਿਆ ਮੈਦਾਨ ਮਾਰਾ ਗਿਆ ਸਿਰ ਕੱਢ ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਪਠਾਨ ਐ ਪਰ ਚੁੱਕਣਾ ਧਰਮ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਰਪਾਨ ਜਦ ਕਹੀ ਲਹਰ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਏ ਬੇਜਾਨ ਚੂਨਾ ਹਮਾਰੀ ਬੇਦਰਦ ਹਲਾਲ ਕੁਦਰਤ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸ ਬਰੇ ਸੋਨਿਆ
ਵਿੱਚ ਤੇਗੇ ਮੜਿਆ ਉਹ ਸੂਹੇ ਉਹਦੇ ਕੁੱਪੜੇ ਓਏ ਉਹ ਲਾੜਾ ਬਣਿਆ ਉਹ ਲਾੜਾ ਵਖਣ ਲਾੜੀਆਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜੰਜੇ ਚੜਿਆ ਉਹ ਧਰਤਰ ਮਦਾ ਸਹਿਦਵਾ ਫਿਰ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਚੜਿਆ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਯੋਧੇ ਤੜ ਥੱਲਾ ਮਚਾਉਣੇ ਜਿੰਦ ਛਾੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਕਮਾਣੇ ਅਕਾਲ ਕੇ ਪੁਜਾਰਨੇ ਆਹ ਨੀਲੇ ਬਾਣੇ ਆਹ ਨੇਤਰ ਮੀਚ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਣੇ ਇਹ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਪੂਰਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣੇ ਚੜੀ ਆਵੇਂਗੇ ਤਬ ਕੌਣ ਰੱਖਾ ਕਬ अकाल की फौज अकाल कहावेंगे अकाल 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 बरसावेंगे निखल्लस कुछ देंगे जो लड़कावेंगे गड़बड़ करी करेंगे आवे ने आले जावे बंद गाली बुढ़े तन्नू पावे ਹੋ ਜ਼ਾਲਮ ਰੋਜ਼ ਜੰਮਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸਿੰਘ ਰੋਜ਼ ਮਰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਬੜੇ ਕੌਮ ਨੇ ਜ਼ਖਮ ਸ਼ਦੀਦ ਖਾਤੇ ਅਗਲੇ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ ਪਿਛੜੇ ਸੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਲੱਗਣ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੋਕ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਪਾਪੀ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਥੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਗਿਣ ਕੇ ਮਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਿਣ ਕੇ ਚੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਜਗਾਰੇ ਜਾਵੇਂ शरीर पर बहुत कुछ भी बलबीर मर मर कालिया दुष्टवीर जागरदंग नागरदंग बागरदंग बाजे कागरदंग काती महागज गाजे तागरदंग तीरंग तो पकड़ तड़ागंगा जागरदंग नागरदंग बागरदंग बाजे सुखा मिर्चा लाचिया साफ किया दो बाहर बाकी जो बचा सिर मलेच दा मार आ गया मलेच्छा खोड़ा ना कंध छड्डे ना घोड़ा छुड़ छुड़ ठुत्ता दे हाथ नू रोंदा मेरे जगत नू गुरु कर दे दोखिया निंदगा मारे लेंगा तगड़ा हो जा बारा बारा कोदी चो 24 को पड़ा आ गया 96 करोड़ी चढ़ के लाजू लुच्चा लंडा फड़ के 2 दिन कटने कट ले अंदर बढ़ के खाजा गजे लंडी पुच्छी बचे 5 कंधा च बचे सोनी दे दाते पंथ दे विधाते नीले दे शाह सवार चिट्टिया बाजा वाले सरपंच दानी अकाली पिता तन 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 साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे चरणों नु पावे आत्मा दे पूजा की जिंदी निहंग बन के कदे चरखड़ियां ते कदे आरिया ते कदे तीरां ते कदे तफंग बन के असी जम्मे ते शमान रूप चढ़िया असी जम्मे ते शमान रूप चढ़िया चढ़िए क्यों ना असी पतंग बन के मौत सुंदर सुहागना खालसे दी जिउंदी संग बन के मरदी अंग बन के कुत्ते नाल जला दिए कहन लगा लायो धर्म दे हिंदुआ हो तकड़ा ते तेरी काया दा कोठड़ा ढहन लगा मती दास उदास ना रता होया फिरे मथे दसियां नू सहन लग्या डुलिया खून शहीद दे जिसम विचों ते कतरा कतरा मंगार के कहने लगा ओ मैनू जिना तसियां नाल चीर दे हो ओए मैनू जिना तसियां नाल चीर दे हो उदा हिसाब लगाया नहीं जा सकता तावी गुरु तेग बहादुर दा सिख कोई मुसलमान बनाया नहीं
देखे हैं गुरु गोविंद सिंह, नबियों के नबी और बलियों के बलि थे। जंग के जतइये भारे ते के चलइये बहुत, रण खेत जाके वो मचाते थली थे। सब नौकर के दुखियों के दुख वो मिटाते बलि थे। हिंदुओं के राम और बौद्धियों के बुद्ध भी थे, खालसे के गुरु और मोमनों के अली थे। हिंदू मुसलमान आदमी और मिले फूल बरसाते और जाते। भाई 10वें पातशाह कौम दा कर्ज सिर तो समय समय खुद आप भी उतार दे रहे। जिथे पिता दी लोड़ पई पिता दिता, लोड़ पुत्तां दी पई पतवार दे रहे। अपने ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ आखदे सुनो ਸਿੰਘਾ, ओए अपने फर्ज नू ऐदा निभाईदा ਏ। धर्म रखणी दी जदों जन चढ़ पे, उदों पुत्तां दा न्योतरा पाईदा ਏ। बाबा जितिया दिली जा छती, बन रख नू कट के कमर कसा, देख पई मैदान चों ठा छती। तेरे बिना किसे ने हिम्मत करनी, उठ योधिया योर विखा छती। रात तोदनो सतगुरां याद कीता, जाके सुख सुनेहा लिया छती। दसी आण के पिताजी कहणगे जो, देखी परत के लाइना दे छती। बत्ती ਸਿੰਘਾ मैदान दे विच छड़ के, बाबे जितेगा ना जमगा छती। गल 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 तेनू तलवार कहंदे, ओ साडे नी पीरां दे पीर है तू। ओ की करा सोनी किथे गया हो गया, तेनू क्या बोलना सी। सोने सतगुरां दी सोनी शमशीर है तू। ओ दिल दा जोंदा बुरी मंग होए, ओ दिल दा जोंदा बुरी मंग होए। ओ तू ता वेरिया है कला, ओ सिंह दा जोंदा दी सवाल अगले जंग होए। गल 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 करा नाल गुराने सिंह ते आसिता, मोढे ढाल दे हथ तलवार दे गए। ऐसे चमकदे चक्कर दुमाले उत्ते, कोड़ा दौड़दा तेज रफ्तार दे गए। ओ मुंह खोलदा जहरी नाग वांगरा, अखा ओदी अग बरसौण लगिया। डोले जोश अंदर फड़ के सूर में से, फौजा वेखिया जदे अगे आउण लगिया। डोले जोश अंदर फड़ के सूर में से, फौजा वेखिया जदे अगे आउण लगिया। गज गज लग जा बेटा लो जब फतेह पावे। सूर में निहंग उन्होंने कीते बड़े जंग, जदों पी लेंदे भंग तेरा सो बनारसी। खान जी ਸਿੰਘਾਂ ने